We were actually doing reactions of aldehydes and ketones. So till now we have done 2 reactions only. One reaction was involving, bolo ki diye korechilam amra, একটা করেছিলাম with NaHSO3. What does it gives you? It gives a test for determination of an aldehyde or a ketone. আর 2 নম্বর আমরা কি রিঅ্যাকশন করেছিলাম? রিঅ্যাকশন উইথ অ্যালকোহল। কি দেবে? অ্যাসিটাল আর হেমিঅ্যাসিটাল। এই দুটোই করেছিলাম তো? दिव्या बेटा? हाँ। ये दोनों ही हुआ, ठीक है। चलो आज बहुत सारा कुछ करेंगे। पहले ही আমরা করব রিঅ্যাকশন উইথ ইথিলিন গ্লাইকল। অনেকগুলো নাম পাবি এখানে, অনেকগুলো রিঅ্যাকশন তো একদম সরা, ইথিলিন গ্লাইকল। And what does the product gives you? It gives you ethylene glycol ketal. Both strange name है इसमें, ethylene glycol ketal. So these are the 2 things that we need to actually give. Right? Very good. Sure. What kind of reactions does an aldehyde or a ketone give? An aldehyde and ketone formula is like this. So this is electronegative. So this becomes positive. So ultimately a nucleophile comes, attacks out here, and the final step is C like this, OH nucleophile. Mona check that. Do you remember this? This is what we did. Fine. So this was what we told the last week. This week, today and tomorrow, we plan to complete aldehyde and ketones. Right? Did you study actually the material that I've given you? How many of you? Yes. Divya, Romita Pureshi. Divya beta? Vishaka? Vishaka? ठीक है, चल. So it'll be very fast. গৌরবের মনেই ছিল না ক্লাস আছে, এখনি ফোন করে বলছে তোমার ক্লাস আছে না, আসছি দাঁড়াও। চল. So what is ethylene glycol? Let's talk about ethylene glycol. What is ethylene glycol? Ethylene glycol looks like this. It's a COH, or let me put it in this way. It is HOCH2CH2OH. So ethylene glycol looks like this, right? You can simply write it down as CH2OH, CH2OH. This is what we call as ethylene glycol. Now let's look at the reaction. How does it do? It's very simple to remember. Now, every time in the examination, you cannot look into the mechanisms. Mechanisms will only be asked for those reactions where there are certain things, right? But usually, in most of the cases, you have to remember those reactions. And what I'm going to try to do right now is to explain you how to remember this reaction with ethylene glycol, an aldehyde and ketone. Suppose you have got an aldehyde and a ketone like this, C double bond O, and the ethylene glycol looks like this, CH2CH2. You have got out here OH, you have got out here OH. Just simply take this water out. Simply take this water out, minus H2. So 2 valencies of this carbon has now become open. What you do is like this. The structure will look like this, this, then comes out here O, CH2, CH2, O, like this. This is the structure. When this is, say for example, this is R1 and this is R2. Suppose I take a ketone, then this is R1 and R2, and this is C. The structure is going to look like this. So it's very simple to remember. How do you remember? This H and this O goes. So 1 valency of oxygen is open, 1 valency of this oxygen is open, 1 valency of this oxygen is open.
and you have got this carbon's 2 valences are open. So you simply basically add this 1, 1, 1. This is what we call as ethylene glycol ketone. This is the reaction. The mechanism is very simple. What kind of mechanism does a aldehyde or ketone gives? So reaction mechanism is essentially nothing. It's essentially nucleophilic addition. So the reaction mechanism is nucleophilic addition. So let's see how does the reaction works. So what you have got out here is this CH3 C CH3. Then you have got out here as O, double bond O, right? And out here I've got H, O, CH2, CH2, O, H. Now out here you have got lone pairs. Now whenever you look like a structure like this, what happens is this oxygen goes and gets transferred out here, right? So how does a compound look like now? So CH3, C, CH3, O, double bond O, plus H, and out here you have got O minus CH2, CH2, OH. You have got a structure like this, right? Now you withdraw this electron from out here to here. So what happens is like this, because oxygen is positive charge and oxygen is electronegative element, so it is going to withdraw one set of electrons out from there. So CH3, C, CH3, out here you have got OH, and out here you have got O, CH2, CH2, OH. You have got this kind of a structure now. Now once again what you have? You have got this particular lone pair, right? And this particular lone pair as well as this particular lone pair. Now whenever there is an opportunity, as I told you, a molecule will try to create more molecules so that the entropy goes on increasing. So what happens is this particularly goes out here and this electron comes out here. So how does the structure look like? The structure looks like this: CH3, C, CH3, O, CH2, CH2. Then you have got what? You have got O minus, and out here you have got OH2 plus. Now what happens? This electron will come out here and this electron will go and join out here. So how does the structure look like? The structure is going to look like CH3, C, CH3, O, CH2, CH2, O, ethylene glycol ketone. This is the structure. দেখো সবাই বুঝেছো কিনা? Yes or no? Mechanism দেখেন না প্রথমে কি হলো? If you want me to summarize the mechanism is very simple. There's nothing much out here. Just 2 or 3 steps mechanism. The mechanism looks like this. First of all, what happened is this: you have got this kind of a structure, right? So what is going to happen is this, that you have got a lone pair of electrons, right? You have got a lone pair of electrons on the top of oxygen, and out here you've got an alcohol structure. Now what does this molecule see? This molecule sees that if I can basically take another hydrogen, then I can break down. So if it takes one answer, suppose this compound was not there. Suppose this compound, forget that this compound is out there. So what does this particular molecule sees? This particular molecule sees that if I can take another hydrogen out here and make this as plus, then I can withdraw this electron, and as a result, one molecule will be converted into 2 molecules.
That's what this particular glycol thinks. You think that these molecules do not have got any intelligence. They also look about their own vested interest. Because if the reaction has to be spontaneous, the entropy has to increase. And the best way to increase the entropy is by breaking down from a single molecule. If I can break it down to two molecules, then naturally this process will move towards spontaneity. So any molecule you can find in throughout organic chemistry, if there's an opportunity that a particular molecule can break down into two stable molecules, they are going to do so. Because in that process, the entropy goes on increasing. So that's the first thing. So what does it do? Here you've got two lone pair of electrons. It goes out here. And as soon as it goes out here, what happens is this. Essentially, this particular thing basically becomes OH plus, and this becomes O minus, because this electron will now move out here. So this is exactly what has happened. Right? Now, after this O minus has happened, what is going to do is this, that this particular electron will come out here, and as a result, you have got OH, and you have got this. Now, this OH is going to do what? It's a plus charge, so this electron will be withdrawn, right? As a result, what's going to happen? So this will go up on the top, right? And as it goes up in the top, this carbon will become a positive center. And as it becomes a positive center, this O minus is going to come and react out here. This O minus is going to come and react out here. This is exactly what's happening. Yes or no? Divya, Vishakha, Sharmishta, Gaurav, Romita? Yes, sir. Yes or no? Yeah. Reaction রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে তোর একটা অ্যালডিহাইড বা কিটোনের সাথে একটা গ্লাইকল, ইথিলিন গ্লাইকলের রিঅ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে। So this is what happens. So ultimately you have got this. So now look out here. As soon as this substrate gets an opportunity to get a molecule out, it is going to do so. So it has now become OH2 plus by withdrawing another hydrogen from here. This lone pair is being donated. This lone pair is getting donated, and this becomes therefore OH2 plus, right? So it is going to come out, and this is going to go and react out here. 8. So why it is called as ethylene glycol ketal? Because what you are doing is this ethylene glycol is the reactant, and it comes after a reaction with a ketone. So you call it as ethylene glycol ketal, right? So that was the first reaction I did. So there are 3 reactions now we have done. Can you remember the 3 reactions? Divya, tell me the reactions one by one, since your examination is very near. Divya, what are the 3 reactions we have done till now? NaHSO3 gives a test for distinguishing aldehyde and ketone. Yeah, then? Reaction with alcohol. Acetal and hemiacetal. Yeah, and reaction with ethylene glycol. Ethylene glycol. These are the 3 reactions we have done till now. Now the fun begins actually. Now the fun begins means we start about reactions with aldehyde or a ketone. Right. Now let's talk about ammonia, and then I show you about derivatives. I will explain you how to remember the products first. Then of course I'm going to show you the mechanism. Right. So how to remember what kind of reactions that aldehyde or a ketone is going to give with ammonia or its derivative. What do you mean by ammonia's derivative? Ammonia is like this NH. If you remove these groups and remove this hydrogen and replace with some other groups R1 and R2, or maybe just one, even a 1 will also do. They are called as ammonia derivative. That means basically if you remove one hydrogen, it's a primary derivative. If you remove 2 hydrogen, it's a secondary derivative. If you remove all the 3 hydrogens, it is tertiary derivative. Right. So what we are going to do right now is to find out the reaction, that how does an aldehyde and a ketone react with ammonia or its derivatives.
derivatives means one of the hydrogens is getting replaced. One or more than one hydrogens is getting replaced. Very good. So these reactions are very simple, right? If you remember the technique that I'm going to teach you right away, you'll find that this particular reactions are very simple to remember. But what we going to get is this: we are going to get a whole lot of names out here. Say one of the names is called as oxene. One is hydrazone. One is semi-carbazide, this particular reaction. That is something you need to remember actually, right? And then of course we are going to get imine. We are going to get Schiff's base. So if they ask you that what will give us a technique about how to basically prepare a Schiff's base, this is the technique that you're going to learn. Or what is an oxene? We are going to understand what is an oxene, right? What is a hydrazone? These are the things that we are going to understand. Shormisha, the কারোর একটা ইয়ে খোলা আছে, the microphone খোলা আছে, আওয়াজ করছে. Right. So first of all, what I'm going to teach you, what I'm going to teach you is how to remember, because that's the most important thing. Then comes the mechanism, right? Brady ne? Mechanism. Yes, sir. Brady? Brady Brady. এখানে Brady আসবে. Right. So what we are going to do is, first of all, I am going to teach you about how to remember these reactions. Now, as far as the mechanisms and its corresponding, the other part is good for your competitive examination. But as far as your boards are concerned, you just only have to remember those reactions. But of course, it becomes much more easier to remember the mechanisms also. Anyway, let me just teach you this. Suppose you have got a carbonyl compound, right? C, let me put it this is C double bond O, and this is, say, for example, R1, R2. If it is an aldehyde, then this R1 becomes H, right? Suppose you have got this kind of an aldehyde or a ketone, and you have got, say, for example, an ammonia derivative, right? That means, let me put it right in this way, NH2R. This is a derivative. Now, what is the product? Look at what I'm teaching you. It's very simple to remember. Just remove this oxygen. Just remove this nitrogen. And then put this on top of this. Kahani khatam. That means how the structure looks like: R1, C, double bond N, R, R2. Product. Very simple to remember. It's fun actually. Right? Now suppose I take it as NH3, then I can write this as H2N H. This is also NH3. And I react with, say, for example, an aldehyde or a ketone. Well, how I'm going to do this? Once again, I'm repeating. I'm removing this oxygen. I'm removing this two hydrogen. And then putting this nitrogen at this position. After removing the oxygen, I'm putting this nitrogen out here on top of carbon double bond. This is what we do. That means, what should the product like be? The product will be R1, C, double bond N, H. This is the product. And of course, you have got R2 out here. You also have got R2 out here. So this is the simplest way to remember these reactions. And these are very important reactions because this gives a lot of products. Now, suppose I just take, say, for example, I just take ammonia. I'm reacting an aldehyde or a ketone, R1, C, double bond O, R2, and I'm reacting with, say, for example, NH2H. Then what we get is this, as I told you, what you're going to do, Vishaka, what you're going to do? Vishaka, what you're going to do? ও রিমুভ করে NH বসাতে হবে আর H টা রিমুভ করে দিতে হবে. Okay, fine. You are going to remove this. You are going to remove this. This two has to be removed. So you get what? So you get what? So you get R1, C, double bond, N, H,
R2. You get this. This is called as imine. This is called as imine. Right? Now, say for example, you react the same compound with, say for example, H2NR. Then what was the product is? Say this is R3, say for example. Then this will be C, R1, R2, double bond N, R3. So when this hydrogen, the one which I'm marking, this hydrogen is removed with an R3, then the imine has got a special name called as shift space. Very simple to remember. Now suppose instead of reacting with this, I basically react with H2N. I basically react with H2NOH. What is this called? This is amine. This is hydroxyl. So you call this as hydroxylamine. Hydroxylamine. What will the product like? Look at the fun. C, double bond. सब एक ही साथ को रिएक्शन, कीटोन को साथ रिएक्शन. R1, R2, NOH. You call it oxy. Right? You call this, these are the different names that we actually get. Now say for example, instead of this, I have got a reaction with, say hydrazine. So what is hydrazine? Hydrazine is H2N, NH2. This is called as hydrazine. That means one of the hydrogens of ammonia, you are replacing with this particular moiety, NH2. Then it becomes a hydrazine. So what will be the reaction be like? C, R1, R2, double bond N, NH2. Done. This is called as hydrazone. From hydrazine, it becomes hydrazone. ZZONE. Right. The products are very simple. All you need to basically remember is the product's name. The reaction is very simple to remember. And you are doing a lot of reactions right now. You are at least doing 4 reactions in a time. Right. Now, what is necessary to look at all the reactions? You always require this 2 hydrogens. You always require these 2 hydrogens, which are going to get removed. Without 2 hydrogens, the product will not be found. Then it becomes an enamine. Suppose you have got a product like this, N, R1, R2, H. Then no longer this double bond is there. Instead, we result in N-amine. Anyway, that is not in your syllabus, so I'm not going to bother. But all you require as far as the syllabus is concerned, in order to basically have this kind of a reactions, you require 2 hydrogens at the minimum. Everywhere you have got 2 hydrogens. Here you have got 2 hydrogens. Here you have got 2 hydrogens. Here you have got, say for example, here you have got 2 hydrogens. Everywhere 2 hydrogens are there. Now, say for example, I take another particular thing, right? I take this kind of a compound. Just a moment. Just stop here. I have got this kind of a compound. You have got double bond O, and you have got NH2. You have got C, NH2. Here you have got NH. Here you have got NH. And you have got NH2. You have got NH2. Suppose it reacts with this. Instead of hydrazine, it reacts with this. So this kind of a compound is called as semicarbazide. This is called as semicarbazide. What it gives you is semicarbazone, right? Which I'm going to ask you questions from here a little bit later. But at the moment, which basically gets removed, these 2 hydrogens are going to get removed. These 2 hydrogens are going to get removed. These 2 hydrogens are going to get removed, right? These hydrogens are going to get removed. So when this hydrogen is going to get removed,
When this hydrogen is going to remove, let's look at the reaction. What you have got? You have got basically a kind of a carbonyl compound C. C. You have got C double bond O. You have got, say, for example, R1. You have got R2, right? Which this one is getting removed. So what will the structure look like? It will give like R1, C, R2, double bond N, NH, C double bond O, NH2. Simple. Just take this two out and put it in place of oxygen. Done. Your job is over. यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ दो डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी जैसे है वो मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर में बैठा, खत्म, कहानी खत्म. इतना ही सिंपल है. Right. Now this one is called as semi-carbazide. This product is called as semi-carbazole. This compound is called as semi-carbazole. तो आप लोग क्या क्या की अभी तक? Let me just summarize. First is imine. Now when I say this imine, you try to remember what was the reactant. The reactant was, yes, Vishaka, the reactant was, yes, Vishaka, the reactant was ammonia. The reactant was ammonia. Now what I have got, say for example, Schiff's base. Shobhishta, what was the reactant? অ্যামোনিয়া আর একটা অ্যালকাইল গ্রুপ হ্যাঁ, তার মানে ওটাকে কি বলে? অ্যালকাইলেটেড অ্যামিন, 1 ডিগ্রি অ্যামাইন, অ্যালকাইলেটেড অ্যামিন। হ্যাঁ, 1 ডিগ্রি অ্যামিন। তো নাইট্রোজেনের একটা হাইড্রোজেন রিমুভ হয়ে গেলে তো 1 ডিগ্রি অ্যামিন হয়ে যায়। ইট ইজ অ্যালকাইলেটেড অ্যামোনিয়া। অ্যালকাইলেটেড মানে কি? আমরা অ্যালকাইলেশন করেছিলাম না পিডল ক্রাফটে, যে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ ঢোকাচ্ছিলাম। একটা অ্যামোনিয়াতে যখন আমি একটা অ্যালকাইল গ্রুপ ঢোকাবো তখন আমি কি নাম দেবো? অ্যালকাইলেটেড অ্যামোনিয়া। Very good. That gives you rise to Schiff's bases. Romita, what gives hydrazone? What is the starting material for getting a hydrazone? Hydrazine, NH2. It's a hydrazine, NH2. Yeah. Yeah, fine. Divya beta, what gives you oxime? Hydroxyamine. Hydroxylamine, NH2OH. OH. Gaurav, what gives semicarbazone? Semicarbazide. Semicarbazide. Right. Now, so you have now prepared 5 different classes of compounds by using an aldehyde or a ketone and 5 different reactants. They've already prepared this. Of course, Schiff's base is also an imine, right? Both of them are imines. But when the H is getting replaced by R, then you give a special name called as Schiff's base. So you have prepared imine, you have prepared hydrazone, you have prepared oxime, you have prepared semicarbazole. Right. So now comes the mechanism part. So our reactions with amine as far as your board examination is concerned is over. Right. But I think I'll explain you the mechanism also. And what I'm going to do is this, I'm going to ask you, right? I'm going to open the mechanism. I guess that all of you have also got those pieces of paper that have notes that I've sent you. You are going to explain me the mechanism, right? You are going to explain me the mechanism. How does it actually happen, right? And of course, I'm going to basically open this particular pages also. Let me see if I have it. Yeah, I think I have it. Yeah. So this was the mechanism. Now, my question is not that. My question is a little bit different. My question is, you have to explain me, since I have been doing mechanisms for the last maybe 1 month or so, with total emphasis of mechanisms. Why I'm giving so much emphasis on mechanisms? So you are in a position to have got a little bit of grasp over how organic chemistry reactions happen. These are not inorganic reactions. So
So organic chemistry reactions have got a certain technique of doing it, right? Now, I fully understand that it may not be possible for you to devise your own mechanism at this point of time. But at least when the mechanism is given, you could explain me why about each step, why this step is happening after that, why this step is happening at all. At least you can tell me that, right? So I just like to have a test for myself that let me try to understand why each of the steps happen. You have to explain me why each of the steps happen, right? I'll give you 2 minutes to think about it. This is the mechanism of forming reactions with ammonia or ammonia derivatives. You have to explain me each of the steps. The time now, right now is 3:06. I'll give you 3 minutes or 2 minutes of time, 3:08. 3:08, I'm going to ask any one of you to explain me each step. Not everybody has to explain me all the steps. You have to explain me one step each. So there are 5 steps, so 5 of you are going to explain. So look at the mechanisms. Even if you don't have all the 5 mechanisms in this particular sheet, kindly refer to your whatever materials that I've sent it to you, and you'll understand. স্যার চ্যাট বন্ধ করে দিয়েছে রে। আরে কেউ আছে কি? না তো, চ্যাট করতে যাচ্ছি পাচ্ছি না। আমার তো বেরোচ্ছে। দাঁড়া দেখি তো, তোকে একটা পাঠাচ্ছি, দাঁড়া। There you cannot chat with Romita Deori during this meeting. কি বলছে? বলছে you cannot chat with during this meeting. না বন্ধ করে দিয়েছি। তুই চেষ্টা কর একবার। না না, বকা খাও। আরে আমাকে পাঠাবি, সবাইকে নয়। ও দুটোই অপশন আছে, ইদার তোকে বা স্যারকে পাঠানোর জন্য, সরি সবাইকে বা স্যারকে পাঠানোর, মানে ইন্ডিভিজুয়াল নেই। হ্যাঁ, ওটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে। এখানে বিটা কি? হ্যাঁ, আমার ওটা কোয়েশ্চেন, এইচবিটা কি? ওটা কি? হ্যাঁ, হাইড্রোজেন আর বেস হবে।
Tell me, Vishaka, the first step. Let me see how you are rich. Vishaka is the number 1 today in my list. Vishaka, tell me for the first step. অ্যামোনিয়াতে যে লোন পেয়ারটা আছে ওটা গিয়ে প্রথমে কার্বনে অ্যাটাক করবে। Wrong. কারণ কি কারণ কি বল? কারণ কি অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ, সেটার জন্য কার্বনটার জন্য ডেল্টা প্লাস চার্জ আসবে, তো লোন পেয়ারটা তাই বলে গিয়ে কার্বনকে অ্যাটাক করবে। The first thing is this is a ketone or aldehyde. The ketone or aldehyde always gives you nucleophilic addition reactions. হ্যাঁ Right? এটা বল। হ্যাঁ। Second step. So, Mr. ওই অ্যালকাইলেটেড অ্যামোনিয়াটা গিয়ে কার্বনকে অ্যাটাক করবে, তো লোন পেয়ারটা কার্বনের সাথে শেয়ার হবে আর নাইট্রোজেনের উপর একটা প্লাস চার্জ আসবে, তো তখন নাইট্রোজেনটা একটা হাইড্রোজেন নিয়ে নেবে, তো ওর উপরে একটা লোন পেয়ার আসবে। নাইট্রোজেনটা একটা হাইড্রোজেন নিয়ে নেবে, এই মানে বন্ডটা নিয়ে নেবে, ইলেকট্রনটা নিয়ে নেবে, ইলেকট্রনটা নিয়ে নেবে, একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেবে। দুটো শেয়ার, দুটো ইলেকট্রন। দুটো ইলেকট্রন কি দুটোই নাইট্রোজেনের না একটা নাইট্রোজেনের একটা হাইড্রোজেন? একটা হাইড্রোজেন আর একটা নাইট্রোজেনের। আচ্ছা, নিয়ে নিল। নিয়ে নেওয়ার পরে কি হলো? নিয়ে নেওয়ার পর এইচটা প্লাস হয়ে গেল, তো অক্সিজেনের উপরে তো মাইনাস চার্জ আছে, তো এইচটা গিয়ে অক্সিজেনের পাশে বসবে। আচ্ছা, ভেরি গুড। ওকে, নাও কামস দিব্যা। থার্ড স্টেপ বতা। Third step, bata, Divya. Divya, आप बता रहे हैं। बता। ये बी क्या है, बेस है? हाँ, वो भी एक क्वेश्चन है मुझे, वो गौरव को पूछेंगे मैंने। हमको वही। हाँ, तो ये कौन सा मीडियम में रिएक्शन हो रहा है बेटा? एसिड में हो रहा है ना? एसिडिफाइड मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना? हाँ। आप लोग पढ़े ना नहीं पढ़े? क्या चीज? ये यहाँ पर लिखा है ना, देख तो। यहाँ पर कुछ लिखा है ना? ये नहीं, कुछ लिखा है ना यहाँ पर? यहाँ पर कुछ लिखा है ना? एसिड कैटालाइज्ड ग्रुप कुछ। हाँ, ग्रेटेस्ट नियर pH 5। तो ये तो पढ़ना चाहिए था आपको बेटा। ठीक है, तो ये तो बेस नहीं होगा, ये तो एसिड होगा। तो एसिड में गौरव, मैं अभी क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये एसिड को हम लोग HB क्यों लिखते हैं बेटा? अभी तो बता, दीपा बता। गौरव, दैट इज योर क्वेश्चन। HB क्यों बोलते हैं? तुझे नहीं, दीपा तू बता अभी। हाँ, वो एसिड है। एसिड आके क्या कर रहा है बता? हाँ, एसिड को काम क्या बनता है? एसिड ये दुनिया में पैदा किस लिए हुआ था? H+ देने को लिए। देने के लिए। हाँ। तो H+ तो वो ऑक्सीजन एक लोन पेयर देके H+ ले रहा है। क्यों ले रहा है बेटा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो देना नहीं चाहेंगे, फिर भी दे रहा है। किस लिए दे रहा है? यहाँ पर देख रहे कि जो HB वाला जो एक है, उधर एक बॉन्ड B के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे H+ नहीं, बॉन्ड B को तरफ जा रहा है बाद में। वाटर बेरिए जाए। और पहले तो ऑक्सीजन खींच रहा है। पहले तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन H को खींच रहा है, H+ को खींच रहा है। किसने खींच रहा है बेटा? रोमिता, H2 बनना है। इसलिए H2 So H2 is a very good living group, ওটা বেরিয়ে যাবে, তাই জন্য H টার আনসার। কেন বেরিয়ে যাচ্ছে রে? H is a very good living group, সেটাই মেনে নিলাম, কিন্তু কেন বেরোচ্ছে রে? কেন কি ভালো লিভিং গ্রুপটাই? নো, লিভিং গ্রুপ তো কারণ আছে পেছনে। গৌরব, আওয়াজ দেবে, শুয়ে আছি। গৌরব, হ্যাঁ ডাকছিলে? হ্যাঁ ডাকছিল, অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি। তুই বিছানা থেকে উঠলি? না আসছিলাম। বলো
কি বল যে তোর ওই ওয়াটারটা কেন বেরোচ্ছে? একজন বললো ওয়াটার ইজ আ ভেরি গুড, রমিতা বললো ওয়াটার ইজ আ ভেরি গুড লিভিং রুম, কিন্তু আমি উত্তরটা ঠিক খুশি হলাম না। ভেরি গুড লিভিং রুম সেটা তো মেনে নিলাম, কিন্তু উত্তরটা ঠিক খুশি করলাম না আমাকে। ওয়াটারটা কেন বেরোচ্ছে? এই ওটা, তো এই ওটা কেন তোর ইয়ে নিয়ে নিচ্ছে? এখানে অক্সিজেনটার কাছে লোন পেয়ার আছে, তো এইচটাও দিয়ে দিচ্ছে। মানে কেন দিচ্ছে? প্রথম কথা এইচবি এই- হচ্ছে অ্যাসিড, আর এই H টা হচ্ছে- অক্সিজেনটা, হ্যাঁ এই অক্সিজেনটা কেন এই লোন পেয়ারটাকে এইচ কে দিয়ে দিচ্ছে, বা কেন এইচ কে টেনে নিয়ে আসছেন? কারণ শর্মিষ্ঠা ঠিক বলেছিলিস, বল। প্লাস হয়ে যাচ্ছে না, না কারণ না বিটা তো ইলেকট্রন যেই টেনে নেয়। না, শর্মিষ্ঠা বল, ঠিক বলেছিলিস তুই। ওই এইচ প্লাস হয়ে গেলে তো ওটা ওয়াটারও বেরিয়ে যাবে, ভেরি কারণ এইচটা যখন অক্সিজেনের উপর যাবে প্লাস চার্জ, তো কার্বনের ওই বন্ডটা নিয়ে জল হয়ে যাবে। তো জল হতে চাইবে কেন? একটা মলিকিউলের এন্ট্রপি বেশি না দুটো মলিকিউল একটা সিস্টেমে ও থাকলে দুটো মলিকিউলের, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে এইটা যেই মুহূর্তে H2 হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে তখন একটা মলিকিউল থেকে দুটো মলিকিউল হয়ে গেল না? দুটো মলিকিউল হয়ে গেলে তার এন্ট্রপি বেড়ে যায় না? তাহলে একটা সিস্টেম সবসময় স্পন্টেনিয়াস হতে চায় না? স্পন্টেনিয়াস হওয়ার জন্য তাকে এন্ট্রপি বাড়াতে হবে না? এই তো গল্প। ডেল্টা জি is equal to delta H minus T delta S. For a spontaneous process, delta G has to be minus DE. তো ডেল্টা এইচ এর কথাটা ভুলে যা, আমি খালি এই টার্মটাকে নিয়ে ডিল করি। তাহলে ডেল্টা এস যত বাড়বে তত টি ডেল্টা এস এর ভ্যালুটা তত বাড়বে, তত মাইনাস টি ডেল্টা এস এর ভ্যালুটা নেগেটিভ হবে। যত বেশি নেগেটিভ তত বেশি স্পন্টেনিয়াস। তাহলে একটা মলিকিউল যদি দুটো মলিকিউলে ভাগ হয় তাহলে আমার কি হচ্ছে? ডেল্টা এস বাড়বে কি বাড়বে না রমিতা? হ্যাঁ বাড়বে। বাড়লে আমার টি ডেল্টা এসটা আরো বেশি পজিটিভ হবে না কম পজিটিভ হবে? খালি টি ডেল্টা এসটা নেগেটিভ হবে, মানে হ্যাঁ বেড়ে যাবে। মাইনাস টি এর ডেল্টা এসটা নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে? পজিটিভ। বল। বাট টি ডেল্টা এসটা তো পজিটিভ হলো, টেম্পারেচার তো সবসময় পজিটিভ, এন্ট্রপি বেড়ে গেল মানে ডেল্টা এসটা তো পজিটিভ, তার মানে টি ডেল্টা এসটা তো পজিটিভ হয়ে গেল। নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। নেগেটিভ হয়ে গেলে ডেল্টা জিটাকে নেগেটিভ করতে করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? যাচ্ছে। তাহলে কি প্রসেস স্পন্টেনিয়াস হচ্ছে কি হচ্ছে না? হচ্ছে। ওটাই তো বলছি। ওই জন্যই সেই গল্পটা বলছিলাম যে যখনই একটা মলিকিউল সুযোগ পাবে টু ব্রেক ডাউন ইনটু সেভারাল স্মল মলিকিউলস, তার মানেটাই কি হচ্ছে? সিস্টেমে আমার এন্ট্রপি বেড়ে গেল। সিস্টেমে যদি আমার এন্ট্রপি বেড়ে যায় তাহলে প্রসেস বিকাম স্পন্টেনিয়াস। প্রসেসটাকে স্পন্টেনিয়াস করার জন্য একটা মলিকিউল সবসময় চাইবে তার এন্ট্রপি বাড়িয়ে দেওয়া। সেই জন্য অ্যাসিড মিডিয়ামে তোরা রিঅ্যাকশনসটা করছিস যাতে এই অক্সিজেনটা একটা হাইড্রোজেনকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে? তারপরে যেটা বললো সেটা একদম ঠিক বললো। যখনই নিয়ে এলো তখন আমার কি হলো? এখানে এই মইটিটা পজিটিভ হয়ে গেল, OH2 প্লাস হয়ে গেল। OH2 প্লাস হয়ে যাওয়া মানে কি হচ্ছে? আমার এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসে, ওয়াটার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আচ্ছা গৌরব, এই রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা বহুদিন ধরে করি আসছি আমি। গৌরব, আমরা একটা অ্যাসিড নিচ্ছি, আমরা HB কেন লিখছি না? কারণ ওই OH-টা যদি H2O ধরি তাহলে H-টা তো অ্যাসিড, HB টা হচ্ছে অ্যাসিড। আমি হ্যাঁ বল, HB টা তো অ্যাসিড। বল, হ্যাঁ বল ঠিক বলছিস ওটা। হ্যাঁ, বিটা তো তাহলে কনজুগেট বেস হয়ে যায়। ভেরি গুড। এই হচ্ছে আমার অ্যাসিড। অ্যাসিড থেকে আবার কিভাবে ভাঙছে? H প্লাস আর A মাইনাস। তো
এইচ প্লাসটা থেকে যখন একটা অ্যাসিড থেকে যখন এইচ প্লাসটা বেরিয়ে যায় আবার কি পড়ে থাকে, এটা কনজুগেট বেস না? কনজুগেট বেসকে আমরা বি লিখি না, সেই জন্য আমরা এটাকে বি লিখেছি। বোঝা গেল শর্মিষ্ঠা? হুম। বিশাখা? হ্যাঁ। দিব্যা বেটা? ওকে। দিব্যা? রমিতা? হ্যাঁ। হয়ে গেল। চ তাহলে আমার এখান থেকে পরের স্টেপটা হচ্ছে আমাকে জল বার করে দিবি, তাই তো? ভেরি গুড, জল বার করলি। তো জল বার করার পরে দেখ, জল বার করে পরেরটা হচ্ছে রিমুভাল। এই যে রিমুভাল অফ ওয়াটার পরে পেজে চলে এসছে। এই রিমুভাল অফ ওয়াটার করে দেবে। রিমুভাল অফ ওয়াটার করে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে তুই বল? রিমুভাল অফ ওয়াটার করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এটা কি হচ্ছে, যেই মুহূর্তে আমার জলটা চলে গেল, যেই মুহূর্তে আমার জলটা চলে গেল, এইচ প্লাসটা চলে গেল, সেই মুহূর্তে আমার কি দাঁড়াচ্ছে না, সেই মুহূর্তে আমার দাঁড়াচ্ছে কি, এই জলটা এখান থেকে বেরিয়ে গেল। জলটা বেরিয়ে গেলে কার্বনটার উপরে প্লাস এসে যাবে না? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। কার্বনের উপর প্লাস এসে গেলে এখানে নাইট্রোজেনের উপর আমার দুটো লোন পেয়ার আছে, এই দুটো লোন পেয়ার এখানে চলে যাবে কি যাবে না বল? যাবে। যেই মুহূর্তে লোন পেয়ারটা এই এর কাছে চলে গেল, নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা, নাইট্রোজেনের উপর পজিটিভ হলো কি হলো না বল? হলো। যেই মুহূর্তে পজিটিভ হলো সঙ্গে সঙ্গে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে এটাকে নিউট্রাল করে দিল কিনা বল? তাই হচ্ছে, তাই রিঅ্যাকশনসটা আছে, তাই রিঅ্যাকশনসটা আছে। দেখেন এই তো মেকানিজম। এই মেকানিজম নিয়ে তোরা লোকে ভয় পায়, কিছুই তো নেই। দেখেন পরিষ্কার রিঅ্যাকশন মেকানিজম? রবিতা বোঝা গেল? রবিতা হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। দিব্যা, ইউ আন্ডারস্টুড ইট? Yeah. বিশাখা, গৌরব? গৌরব তো হাত তুলে দিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য রিঅ্যাকশন। এই তো এই রিঅ্যাকশনটা দাঁড়ালো আবার, তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা দাঁড়িয়ে গেল। দেখ এই দেখ, তারপর যেটা তোকে বলছিলাম, অ্যামিন, ইমিন, হাইড্রক্সাইড, অক্সিন, হাইড্রোজিন, হাইড্রোজোল, সেমিকার্বক্সাইড, সেমিকার্বক্সাইড। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে এটা এটা একদম জিওসি থেকে আসবে। এখানে NH2 আছে, এখানে NH2 আছে। আমরা দেখলাম এই H2টা রিঅ্যাকশন করছে। কে নিচ্ছে? আমার তো দুটো গেল না, আমার তো দুটো গেল, দুটো হাইড্রোজেন গেল। কোথায় কোথায় হাইড্রোজেন গেল আমার? প্রথম স্টেপে দেখ, প্রথম স্টেপে আমার কোথায় গেল একটা হাইড্রোজেন, NH2। এই প্রথম স্টেপে এই প্রোটন ট্রান্সফার, এই প্রোটন ট্রান্সফারে আমার একটা হাইড্রোজেন গেল। এইখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে মুভ করে চলে গেল, তোমার নাইট্রোজেনে একটা হাইড্রোজেন কমলো। সেকেন্ড স্টেপে কোথায় আমার নাইট্রোজেনটা গেল? সেকেন্ড স্টেপে আমার নাইট্রোজেনটা গেল লাস্ট স্টেপে, লাস্ট স্টেপে নাইট্রোজেনটা গেল। লাস্ট স্টেপে দেখ এখানে 8টা নাইট্রোজেন গেল, এই যে এখান থেকে নাইট্রোজেনটা চলে গেল, এই যে এই এইচ প্লাসটা, এই যে এইচ প্লাসটা চলে গেল, এই বি মাইনাসটা আছে, এইচ প্লাসটাকে নিল। তার মানে আমার নাইট্রোজেনের সাথে যে দুটো হাইড্রোজেন ছিল, সেই দুটো হাইড্রোজেনই আমার ফুটে, সেই দুটো হাইড্রোজেনই আমার ফুটে গেল, আউট। দুটো হাইড্রোজেনই চলে গেল, ভেরি গুড। দুটো হাইড্রোজেনই চলে যায়, তাহলে আমাকে বল এবার স্ট্রাকচারের দিকে, এবার স্ট্রাকচারের দিকে। আমার এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে। আমি বললাম রিঅ্যাকশনসটা এই দিক থেকে হবে। Why not from this side? কারণ এটা দেখ না, এটা কার সাথে লেগে রয়েছে? সি ডাবল বন্ড এর সাথে লেগে রয়েছে। দেখ সি ডাবল বন্ডের সাথে এখানে যে হাইড্রোজেন দুটো ইনট্যাক্ট রয়েছে, তার মানে আমার এই হাইড্রোজেনটাই গেছে। Why these two hydrogens are reacting and not these hydrogens? Explain. এটা মেকানিজমের গল্প না, জিওসি গল্প। এইগুলো এরকম ভাবতে ভাবতেই তো
অর্গানিক কেমিস্ট্রি সেন্সটা চলে আসে। কিছুই নাই, স্ট্রাকচারটা দেখ, স্ট্রাকচারটা কি আছে, H2N NH C double bond O NH2। এবার এখানে কি হবে, এটা এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে, তার মানে আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো, আমার এই পোর্শনটা যা আছে ছেড়ে দে, CO মাইনাস এখানে হচ্ছে ডাবল বন্ড NH2 প্লাস, তাহলে আমার এখানে একটা ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার চলে এলো না? হ্যাঁ কি না? ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার এলো কি এলো না? এলো। ডাবল বন্ডটা বেশি স্ট্রং হয় সিঙ্গেল বন্ডের থেকে না কম স্ট্রং? ডাবল বন্ডটা বেশি স্ট্রং হয়। তার মানে এই নাইট্রোজেনটা রিঅ্যাকশন করবে না, ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার চলে এসেছে, আর এখানে তো ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার নেই, সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার, অথবা এই দুটো হাইড্রোজেন যাবে। এই হচ্ছে গল্প। জিজ্ঞেস করে এটা যেই দেবে কেউ দেবে না। এই যে amide like hydrogen is deactivated by the adjacent carbonyl group. CONH2 হচ্ছে amide group, amide গ্রুপটা খুব একটা বেশি রিঅ্যাকশন করে না বিকজ অফ রেজোনেন্স, আদারওয়াইজ কার্বন। এই চারটে প্রোডাক্ট বানা দেখি, এই চারটে প্রোডাক্ট বানা ABCD। বল বিশাখা, বল প্রথম প্রোডাক্টটা কি হবে বল বিশাখা, বল। প্রথমটা ও এর জায়গায় সি এন, তারপরে CH3H। ওর জায়গায় কি বসবে, ওর জায়গায় কি বসবে? ও এর জায়গায় এন, তারপরে এই তো এই জিনিসটা, মানে এই জিনিসটা H2 ছাড়া বাকি যে পুরোটা বসবে, H2 ছাড়া হ্যাঁ, পুরোটা বসবে। ভেরি গুড। ওটা ফুটে যাবে আর এটা ফুটে যাবে, গল্প শেষ। ওটা ফুটে যাবে আর H2টা ফুটে যাবে, গল্প শেষ। হুম। दिव्या नेक्स्ट बता, बी बता। O और H2 हट जाएगा तो NCH3 उस डबल बॉन्ड के ऊपर। वेरी गुड। रोमिता सीटा बॉल। N এর H2 টা সরে যাবে, ওটা হয়ে যাবে ডাবল বন্ড থেকে ওটা সরে যাবে, ওখানে হয়ে যাবে NOH। ভেরি গুড। তার কি ধরনের প্রোডাক্ট হলো রে? NOH টা কি প্রোডাক্ট বলে? একটু নাম বললাম, অক্সিম হবে না? হ্যাঁ, ওটা অক্সিম হবে। এ আর বি টা কি প্রোডাক্ট হবে গৌরব? হ্যাঁ স্যার, এ আর বি টা কি প্রোডাক্ট হবে? ডিটা এ আর বি ই তো নেই। ডিটা করব তো। এ আর বি টা কি প্রোডাক্ট হবে? প্রোডাক্টের নাম কি হবে? নাম শিফটস বেস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি নাম হবে রে রমিতা? অক্সিম। ऑक्सीन। दिव्या इसको नाम क्या होगा रे बेटा? हाइड्राजोन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्राजोन, वेरी गुड। गौरव এটা বলতি আমার প্রবলেম টুটা বল, তো সবাই ভাব। এই বড়টা হুম, এটা ইম্পসিবল। কিছু ইম্পসিবল না, ভাব 1 সেকেন্ডে হয়ে যাবে। অঙ্কটা পুরো প্রবলেমটা কর, একটু নামা, অ্যানসারটা দেখতে পাচ্ছি। বল।
জানি না কি হবে, জানি না, এত বড় সাবজেক্ট। রমিতা বল। ভাবছি কি করে করবো। আরে বাবা কি করলি তোরা? দিব্যা বল। हाँ বিশাখা no বল। idea. বিশাখা বল। জানি না, মানে এখানে ডাবল বন্ড ও কোথায় বা এই কোথায় যে সরাবো প্রবলেমটা পড়েছিস? প্রবলেমটা কি পড়েছিস তোরা কেউ? বলেছে এইটা হচ্ছে ফাইনাল। হাইড্রোলিসিস করলে আবার অরিজিনাল রিঅ্যাক্ট্যান্টসে ফেরত চলে আসে। কিচ্ছু করিস না, লেখা আছে না এখানে, এখানে লেখা আছে না? তোকে একটা লাইনও পড়বি না ঠিক করছিস নাকি রে বাড়িতে? কি লেখা আছে এটা? অরিজিনাল কম্পাউন্ডে ফেরত চলে আসবে। হাইড্রোলিসিস করলে অরিজিনাল কম্পাউন্ডে ফেরত চলে আসবে। নে এই রিঅ্যাক্ট্যান্টস গুলো কর। এই যে আমি তৈরি করলাম, কি তৈরি করলাম? এটা শিফট স্পেস। এটা শিফট স্পেস তো নাকি রে? শিফট স্পেস সিআর সিএন আমার যদি এরকম থাকে তাহলে শিফট স্পেসটা মানে কি? শিফট স্পেস মানেই তো হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শিফট স্পেস মানেই তো হচ্ছে আমার এরকম থাকবে না? এই হচ্ছে আমার শিফট স্পেস, তাই তো আছে সি ডাবল বন্ড এন, তারপর এই যে একটা আর গ্রুপ, পুরো আর গ্রুপ মানে ফিনাইল গ্রুপ থাকুক না থাকুক, এখানে CH2 ফিনাইল গ্রুপ আছে। আমার রিঅ্যাকশনসটা কি ছিল ভাই? আমার রিঅ্যাকশনসটা এরকম ছিল, সি ডাবল বন্ড ও এরকম ছিল, আর তার সাথে আমার কি হয়েছিল না, তার সাথে আমি যোগ করেছিলাম তোর তার সাথে আমি যোগ করেছিলাম একটা H2N, তারপর যা আছে আছে। তারপর ও এর জায়গায় আমি কি করেছিলাম? N বসিয়েছিলাম। তখন N এর জায়গায় আমাকে কি বসাতে হবে? আমাকে O বসাতে হবে। তার মানে একটা রিঅ্যাকট্যান্ট হচ্ছে ভাই এরকম। একটা রিঅ্যাকট্যান্ট হিসেবে এরকম। আর N থেকে কি চলে গেছিল? N থেকে এই দুটো H2 চলে গেছিল, তাহলে এই এর সাথে আমাকে দুটো H2 যোগ করতে হবে। এই তো গল্প। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো? একটা রিঅ্যাকট্যান্ট দাঁড়ালো এরকম, স্যার আপনি কি কিছু লিখছেন? দেখতে পাচ্ছিস তো তোরা? তো না দেখতে পাচ্ছিস আবার? না, না হ্যাঁ, এখনো দেখতে পাচ্ছিস না? বা কিছু ইয়েটা দেখতে পাচ্ছিস? মানে না, আমি ওয়ার্কশিটটা দেখতে পাচ্ছি শুধু। আচ্ছা দেখ কি দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়া কোথায় গেল? আমার কি ছিল? আমার প্রথমে কিভাবে রিঅ্যাকশন হচ্ছিল? এরকম রিঅ্যাকশন হচ্ছিল না? এরকম ছিল। স্যার এখনো দেখতে পাচ্ছি না। ফ্রিজ হয়ে গেছে এবার দেখতে, স্যার। এবার দেখতে আমিও পাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছি না। এবার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ এবার হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আমার কি ছিল আগে? তো আমার এন এর জায়গায় তুই এর জায়গায় কি বসাচ্ছিলিস? এন বসাচ্ছিলিস না? ও এর জায়গায় কি বসাচ্ছিলিস? এন বসাচ্ছিলিস না? हाँ কি রে বিশাখা? হ্যাঁ তাহলে এন এর জায়গায় কি বসাবি? ও বসাবি, হয়ে গেল একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট। और एक एनिलीन बनेगा। इसमें NH2 एनिलीन को बनेगा बेटा, कैसी रिएक्शन हो रहा है? हम लोग का तो रिएक्शन ऐसी हो रहे थे ना। ये था मेरा रिएक्शन ओरिजिनल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर था मेरा NH2, उसको बाद ये कुछ था R था, आज हाँ तो मेरा O जा रहे थे और उसको हाँ। जाएगा में N आ रहे थे। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? यहाँ पर N है, तो N O जा रहे थे, N आए थे, तो ऑपोजिट में क्या होगा? N जाएगा, O आ जाएंगे, वो आएगा। हाँ तो एक रिएक्टेंट क्या होगा? ये रिएक्टेंट होगा ना।
वो हाँ ये वाला हुआ। हो गया। हाँ और दूसरी वाला क्या हुआ? दूसरी वाला मेरे पास NH2R था, तो हाँ N को साथ क्या लगे हुए थे? 2 H2 लगे थे ना, हाँ तो दूसरे में क्या होगा? ये होगा ना? वही तो किया। या पता नहीं, जो पूछा तब तो कुछ नहीं बोल पाए। मैं ट्राई कर रही थी। ठीक है, বোঝা গেল রমিতা? বিশাখা, শর্মিষ্ঠা, গৌরব? হুম আমি না সেকেন্ড প্রোডাক্টটা বুঝতে পারিনি। হুম, সেকেন্ড প্রোডাক্ট না, সেকেন্ড রিঅ্যাক্টর, ঠিক আছে, প্রোডাক্টই বলতো, ঠিক আছে। তো এটা কি ছিল বলতো, আবার বোঝাচ্ছি, দেখ সি ডাবল বন্ড ও তার সাথে আমার রিঅ্যাকশন করছিল H2NR, এটা রিঅ্যাক্ট করছিল তো ইনিশিয়ালি। হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ আমার ওয়ের জায়গায় কি বসাচ্ছিস তুই? এন। এন। তার মানে আমার প্রোডাক্টটা কি দেওয়া হলো? সি ডাবল বন্ড এন আর, এই প্রোডাক্ট দাঁড়িয়েছিল আমার, একই না? বল, বলে যা। হ্যাঁ তার মানে ওয়ের জায়গায় তুই এখানে যদি তার মানে তোকে যদি উল্টো দিক দিয়ে যেতে বলে, তাহলে কি বসাবি? এন এর জায়গায় ও বসাবি না? হ্যাঁ তো বসালে আমার কি দাঁড়াচ্ছে স্ট্রাকচারটা? পিএইচ সি ডাবল বন্ড ও পিএইচ, হচ্ছে কি হচ্ছে না বল? হ্যাঁ হ্যাঁ আর এন এর সাথে কি কি চলে গেছিল? এন থেকে কি চলে গেছিল? H2। তাহলে এখানে এন এর সাথে দুটো H2 বসাতে হবে না? হবে কি হবে না বল? हाँ 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 बुझेছি। बेटा ये तो एनिलीन है नहीं बेटा, एनिलीन तो ऐसी होता है, ये तो एनिलीन होता है। दिव्या, हाँ ये तो एनिलीन होता है। ये कैसे एनिलीन होगा? ये मॉलिक्यूल का क्या है? एक का ये तो CH2NH2 है। हाँ गॉट इट। চল, তোদের মোটামুটি আমার কি হলো, রিঅ্যাকশন, দুটো রিঅ্যাকশনস হয়ে গেল আজকে, এগুলো আছে। আর এখানে একটা করেছি সেকেন্ডারি অ্যামিনস এর সাথে এনআইনমিনস, সিলেবাসে নেই, অত যারা জয়েন্ট করবে তারা একবার দেখে নিতে পারে, আদারওয়াইজ ছেড়ে দেবে, বইয়ে তো নেই তোদের। চল, এবার আমরা যেটা করব, উলফ কৃষ্ণার রিঅ্যাকশন। উলফ কৃষ্ণার রিঅ্যাকশন কি বলছে দেখ। উলফ কৃষ্ণার রিঅ্যাকশন বলছে এসেনশিয়ালি আমাদের যেটা হয়, আমরা প্রথমে একটা অ্যালডিহাইড বা কিটোনের সাথে আমি NH2R করলাম, করে আমি কি পেলাম, এই সরি NH2 করে আমি কি পেলাম না, আমি একটা হাইড্রাজোন পেলাম, ঠিক আছে। উলফ কৃষ্ণার রিডাকশন, উলফ কৃষ্ণার রিডাকশন করছি এবার। উলফ কৃষ্ণার রিডাকশনে এই হাইড্রোজেনটাকে আমরা ফার্দার রিডিউস করে আমরা অ্যালকেন বানিয়ে, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, উলফ কৃষ্ণার রিঅ্যাকশনে দুটো রিএজেন্ট দিতে হবে, এখানে অ্যালকোহলিক KOH থাকে, এখানে অ্যালকোহলিক KOH থাকে। তার মানে আগে রিঅ্যাকশনটা বোঝ। উলফ কৃষ্ণার রিডাকশন হচ্ছে একটা রিডাকশন রিঅ্যাকশন, যে কিনা একটা কার্বনিল গ্রুপকে রিডিউস করে অ্যালকেন তৈরি করে। So what is the Wolff-Kishner reduction reaction? Wolff-Kishner reduction reaction is a reaction in which a carbonyl group is converted to an alkane, এই যে দুটো অক্সিজেন চলে গেল, রিডিউসড হয়ে গিয়ে এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে এলো, এখানে একটা হাইড্রোজেন চলে এলো, is reduced to an alkane with the help of the following reagents: NH2 number 1, number 2 KOH। এই দুটো রিডাকশন দিয়ে আমি একটা কার্বনিল কম্পাউন্ডকে অ্যালকেন বানিয়ে দিলাম, দ্যাট ইজ উলফ-কৃষ্ণার রিডাকশন। তার মানে আমাকে একটা কার্বনিল গ্রুপকে অ্যালকেন বানাবার জন্য আমাকে কি দিতে হবে না, ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গিভ হাইড্রাজিন। হাইড্রাজিন দিলে কি রিঅ্যাকশন আমি জানি, হাইড্রাজোনকে যখন KOH দিয়ে আমি ট্রিট করব,
তখন আমি অ্যালকেন পাবো। দুটো রিয়াকশন মিলে আমার উৎকৃষ্ট রিডাকশন, নট আ সিঙ্গেল রিয়াকশন। আই এম পুটিং টু reagents in the reaction chamber। মানে আমি কি করলাম, আমি এখানে একটা রিয়াকশন ভেসেল নিলাম, এখানে আমার রয়েছে অ্যালডিহাইড বা কিটোন হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি উপর থেকে কি দিচ্ছি, অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন দিচ্ছি আর তার সাথে KOH দিচ্ছি। তাহলে আমি আলটিমেটলি এখানে প্রোডাক্ট কি পাবো, প্রোডাক্ট পাবো অ্যালকেন। তুই যদি খালি হাইড্রোজেন দিস, হাইড্রোজেনে গিয়ে রিয়াকশন থেমে গেল। তুই যদি খালি KOH দিস, কিছু কোনো রিয়াকশন হবে না, ওই একটা রিয়াকশন হয়ে যাবে, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হয়ে যাবে। কেন নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হবে না, এখানে O মাইনাস চলে আসবে, এখানে প্লাস চলে আসবে, OH টা গিয়ে এখানে বসে পড়বে, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন মানে SN2 রিয়াকশন হয়ে যাবে। কিন্তু তুই যদি হাইড্রোজেন প্লাস KOH দুটোই যদি একসাথে দিস ওই রিয়াকশন ভেসেলে, a carbonyl group will get converted into a alkane। মেকানিজমটা দেখি, বোঝা গেল? Yes or no? दिव्या, विशाखा, शर्मिष्ठा, रोमिता, गौरव। हाँ दिव्या समझे, शर्मिष्ठा समझे। व्हाट अबाउट विशाखा, रोमिता? विशाखा হ্যাঁ বলেছে, রমিতা হ্যাঁ বলেছে। হোয়াট অ্যাবাউট গৌরব? ও বিশাল থেকে উঠতে সময় না, গৌরব ভুলে গেছে। চল ফাইন, এবার তোকে দেখাই রিঅ্যাকশনসটা কি হচ্ছে। চল এই দেখ, আমি কি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি যেটা তোদেরকে এক্ষুনি বলছিলাম। আমি তো প্রথমে হাইড্রোজেন দিয়ে হাইড্রোজোন বানিয়ে দিলাম, হাইড্রোজনকে এবার KOH আর হিট দিচ্ছি, আমার অ্যালকেনে বলে যাচ্ছে। মানে সোজা কথা, আমার এই ধরনের একটা গ্রুপ যখন আমি এই দুটো দেবো, আমার এই প্রোডাক্টটা দাঁড়িয়ে যাবে, অ্যালকেনে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই বোথ রিয়াকশনস টুগেদার প্রডিউসেস দ্য উলফ-কিস্টার রিডাকশন। তখন NH2 এর হাইড্রোজেনও দিতে হবে, KOH ও দিতে হবে টুগেদার। ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল দেখি। চল, আমার এই ধরনের কম্পাউন্ড আছে। ঠিক আছে, আমার কি ধরনের কম্পাউন্ড আছে না, আমার একটা কিটোন, সাইক্লিক কিটোন রয়েছে। মানে এর নামটা কি হবে রে, পেন্টান 1, পেন্টান 1 হবে। একটা সাইক্লিক গ্রুপের উপরে সাইক্লোপেন্টান 1 হবে। ব্যাস, এই ডাবল বন্ডটা চলে গিয়ে এখানে একটা হাইড্রোজেন বসবে, এখানে একটা হাইড্রোজেন বসবে, এই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট। এটাকে আমরা বলছি উলফ-কিস্টার রিডাকশন। ঠিক আছে, তো হাইড্রোজেন কিভাবে তৈরি হয় সেটা তো আগের মেকানিজমটা আমরা দেখলাম। হাউ ডাজ আ হাইড্রোজেন গেটস ফর্ম, সেটা তো একটু আগে আমরা আগেরটাই দেখলাম। এবার রিডাকশনটা দেখে না, এটাও বোঝাবি আমাকে কেন হচ্ছে না হচ্ছে। দেখ রিয়াকশন মেকানিজমটা দেখ, এটাও বোঝাবি আমাকে। রিয়াকশন মেকানিজম গুলো ভালো করে বোঝ, যাতে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর অ্যালকোহলে আমাকে আর রিয়াকশনস গুলো দিয়েই আমার ছুটি হয়ে যায়। আমি ওই জন্য সময় নিচ্ছি।
কে রমিতা? এটা কি বলছি যে এই পিডিএফটা আমার একটু পাঠাতো আমারটা। আমার ল্যাপটপে রয়েছে, ল্যাপটপ পেয়েছি। কোনটা? এই পিডিএফটা যেটা দেখছিস হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা একটু গ্রুপে দিতে বা আমারটাই দিয়ে দে একটু। ঠিক আছে, মানে পিডিএফটা তো? হ্যাঁ 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 তুই পড় না কেন, তোর কি অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ হয়েছে কি হয়নি বল, হবে কি হবে না? হবে কি হবে না রে? दिव्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दिव्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा बता? फर्स्ट स्टेप में जो सी डबल बॉन्ड एन है तो ना 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 ना, you started अच्छा, the वहाँ से- story wrong. No, you started the story completely wrong. Vishaka, कोई आंसर नहीं है. शर्मिष्ठा, প্রথমে হাইড্রাজিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে অ্যালডিহাইড বা কিটোনটা, ওটা তো হয়ে গেছে, তারপরে ওটা তো হয়ে গেছে. তারপর पहले হাইড্রোজেন KOH का हो দেবে, रहा है। তারপরে তো রিডাকশন করবে। কোনো গল্প হলো, কিছু হলোই না. রমিতা, রমিতা, তোরা যখনই একটা রিয়াকশন মেকানিজম দেবো তখনই তোদেরকে ভাবতে হবে যে কেন এই স্টেপগুলো হচ্ছে. only then you will understand organic chemistry. নালে মুখস্থ করে চলে যা. রমিতা, আছিস না নেই? হ্যাঁ বল প্রথম স্টেপটা কি? আমি তো হাইড্রাজোন বানিয়ে ফেলেছি অলরেডি. আমার কি 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 রিএজেন্ট লেগেছে? আমার লেগেছে হাইড্রাজিন আর বেস. তো প্রথম স্টেপটা বোঝা আমাকে. গৌরব বল. গৌরব বল. ছেড়ে দে, হবে না. আচ্ছা, বেস অ্যাসিডটা কিসের জন্য পৃথিবীতে OH এসেছিল রে? মাইনাস অ্যাসিডটা কিসের জন্য পৃথিবীতে এসেছিল রে? H প্লাস দেওয়ার জন্য. H প্লাস দাও। H প্লাস দিয়ে আর ও বেসটা কিসের জন্য পৃথিবীতে জন্মেছিল রে? OH মাইনাস। মাইনাস প্রোগ্রেস না। করার জন্য। না, H প্লাস কে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিয়ে চলে আসবে, একদম কেটে নিয়ে চলে আসবে. তাহলে যখনই তুই বেস দিচ্ছিস তখনই কি হচ্ছে দেখ, যখনই তুই বেস দিচ্ছিস তখন আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কি যে আমি একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নেব, নাকি না? हाँ এটা বেস দিয়েছিস তুই, বেস দিয়েছিস. বেস দেওয়ার বেসের ফাংশনটাই হচ্ছে একটা H প্লাস আয়ন্সকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিয়ে চলে আসবে. তো এখানে H প্লাস আয়ন্সটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিয়ে এলো. তাহলে এখানে যে দুটো ইলেকট্রন আমার ছিল সেই দুটো ইলেকট্রন এখানে গেল, তাহলে এটা এখানে চলে গেল. তাহলে আলটিমেটলি আমার সি এর উপর মাইনাস. दिव्या तू गड़बड़ की थी, दिव्या तू गड़बड़ की थी, तू यहाँ से स्टार्ट किया. ये नहीं होगा, पहले इसको काम बनेगा, इसको काम बनेगा तभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएंगे. তাহলে এখানে মাইনাস চলে এলো. মাইনাস চলে আসবে মানে এবার কি করবে, সে একটা প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে ওয়াটার থেকে. নে, আমার তো যে মুহূর্তে একটা প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো, আমার তো এই তো কম্পাউন্ড ছিল. আমার এই কম্পাউন্ডে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে দুটো হাইড্রোজেন, এর জায়গায় আমাকে দুটো হাইড্রোজেন লাগাতে হবে. দেখ, একটা হাইড্রোজেন লেগে গেল, একটা হাইড্রোজেন লেগে গেল. এবার আরেকটা হাইড্রোজেন লাগাতে হবে. আবার এখানে এনএন আছে,
NN আছে মানে আমি N2 বার করতে পারবো, NN আছে মানে আমি N2 বার করতে পারবো, সেই আবার এন্ট্রপি ফ্যাক্টর। হ্যাঁ বল গৌরব, বল গৌরব বল। বলছি কি কোয়েশ্চেন করলে গো, বেরিয়ে গেছিল হুট করে। তাই এইভাবে বেরিয়ে গেলে কি করে চলবে? তো প্রায় 5 মিনিট আগে শুরু করেছে, কোশ্চেনটা করলাম যে এই মেকানিজম গুলো আমাকে বোঝা। হ্যাঁ তো প্রথমে আমার বেসটা কি করলো, বেসটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো। যেই মুহূর্তে বেসটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো সেই মুহূর্তে আমার এইখানে যে দুটো ইলেকট্রন ছিল তারা এখানে চলে এলো। নাইট্রোজেনের তো 3টের বেশি বন্ড হয় না, অথবা এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে এলো, মানে এর উপরে মাইনাস এলো। এই যে সি মাইনাসটা আছে সেটা কি করলো, একটা ওয়াটার দুটো KOH মিডিয়াম নিয়েছিস, KOH মিডিয়ামটা KOH নিয়েছিস, বেসিক মিডিয়াম নিয়েছিস, বেসিক মিডিয়ামটা কিসে হবে, জলে হবে না, অথবা জলও আছে। তাহলে এ কি করলো, এখান থেকে একটা ওই মাইনাস সাইনটাকে ইয়ে করার জন্য এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিল, মানে এখানে যে OH মাইনাসটা তুই খেয়েছিলিস সেখানে এখানে OH মাইনাসটাকে আবার ফেরত দিয়ে দিল, করে আমার এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড দাঁড়ালো। দেখ কার কোথাও কোনো চার্জ নেই, কিন্তু একটা লোন পেয়ার আছে, ঠিক আছে, আবার এদিকে একটা হাইড্রোজেন আছে, আবার OH মাইনাসটা এলো, এসে আবার এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে নিল। এই হাইড্রোজেনটাকে যেই মুহূর্তে নিল এখানে ইলেকট্রনটা চলে এলো, এটা এখানে চলে এলো, মানে আমার স্ট্রাকচারটা কিরকম দাঁড়ালো, যে মুহূর্তে এখানে 3টে হয়ে গেল, তার মানে এরকম এরকম হাইড্রোজেন মাইনাস প্লাস N2 হয়ে গেল। N2 কেন হলো না, আবার সে এন্ট্রপি ফ্যাক্টর। এন্ট্রপিটা হয়ে যাওয়ার পরে দেখ এই জিনিসটা দাঁড়ালো, আবার একটা ওয়াটার এলো, আবার এটা একটা হাইড্রোজেন এক্সট্রাক্ট করলো, আবার এখানে চলে গেল, গল্প শেষ, স্টোরি কমপ্লিট। এই তো মেকানিজম। কি আছে, লোকে সব মেকানিজম নিয়ে ভয় পায়। বুঝা গেল? দিব্যা, বিশাখা, শর্মিষ্ঠা, রমিতা, গৌরব। বিশাখা বুঝে গেছে, শর্মিষ্ঠা বুঝে গেছে, দিব্যা বুঝে গেছে, রমিতা আর গৌরব। রমিতা বুঝতে পারছিস? চুপচাপ আছিস তো? রমিতা? হ্যাঁ স্যার। গৌরব চল, বুঝে গেছিস, হয়ে গেল। এটাই হচ্ছে আমার উলফ ক্রিস্টাল রিডাকশন। মানে উলফ ক্রিস্টাল রিডাকশন মানে কি, যখনই তোরা দেখবি একটা কার্বনের এরকম গ্রুপ রয়েছে, হোয়াট এভার মাইট বি দ্য গ্রুপ, C ডাবল বন্ড O এরকম রয়েছে, আর উপরে কি দেওয়া আছে, উপরে NH2 আর নিচে দেওয়া থাকবে KOH আর তার সাথে হিট, সঙ্গে সঙ্গে জানবি আমার স্ট্রাকচারটা এটা হয়ে যাবে, রিডাকশন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে কথা। আচ্ছা, এটা আমরা কিসে হলো, বেসিক মিডিয়ামে। ক্লেমেনসন রিঅ্যাকশনসটা কিন্তু আবার তোর একই প্রোডাক্ট। ক্লেমেনসন আমার এখানে কি হচ্ছে, আমার উলফ কৃষ্ণারে আমার দ্বারা হচ্ছে C ডাবল বন্ড O C, এখানে আমি দিলাম NH2 আর এখানে আমি দিলাম KOH হিট, আমি কি পেলাম, আমি এই অ্যালকেন পেয়ে গেলাম। উলফ কৃষ্ণারও কিন্তু এই ক্লেমেনসনও কিন্তু একই বলছে, খালি জিনিসটা পাল্টে যাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে কপার গোল্ড সিলভার বোধ হয়, যাকে দুটো মেটাল থাকবে, মেটালটা বলে দিচ্ছি, মেটাল থাকবে কপার আর কিছু একটা মেটাল থাকবে, এখানে তো থাকবে হচ্ছে তোর HCl। এটা বেসিক মিডিয়াম ছিল, এটা HCl মিডিয়াম ছিল, এখানে একটা মেটাল অ্যালয় থাকে, মেটাল অ্যালয়টা বলে দিচ্ছে মনে নেই, মেটাল অ্যালয় থাকে। जिंक था প্রোডাক্ট কি, तो জিঙ্ক আর মার্কারি থাকে, सिल्वर, हाँ मरकरी, জিঙ্ক মার্কারি থাকে, একই প্রোডাক্ট, আলটিমেটলি প্রোডাক্ট একই, একটা অ্যাসিড মিডিয়াম একটা বেসিক মিডিয়াম, একটাতে হাইড্রোজেন KOH আর একটাতে হচ্ছে একটা মেটাল সারফেস, মানে জিঙ্ক মার্কারি অ্যালয় আর তার সাথে HCl। ওর মেকানিজম দরকার নেই, কারণ মেকানিজম কেউ কিছুই বুঝেনি, মেকানিজম এখনো অব্দি নন ডিসকভার, কিভাবে হচ্ছে কেউ জানে না। কিন্তু এটা কি হচ্ছে না, এই যে রয়েছে, ব্যাস অ্যালকেন হয়ে যাবে। এর প্রোডাক্টটা কি হবে বল, প্রোডাক্টটা কি হবে বল, একদম সিম্পল। প্রোডাক্টটা কি হবে, এই বেঞ্জিন রিং, এই আমার বেঞ্জিন রিং, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই হচ্ছে প্রোডাক্ট। বি প্রোডাক্টটা কি হবে, এই প্রোডাক্ট, এই তো দুটো এ আর বি, জাস্ট এইটাকে ভেঙে গিয়ে এইটাকে চলে গিয়ে এখানে হাইড্রোজেন আর কিচ্ছু হয়। এই যে ক্লেমেনসন রিডাকশন কি, জিঙ্ক মার্কারি, এই জিঙ্ক মার্কারি HCl কি লাগে, আমার জিঙ্ক লাগে, মার্কারি লাগে আর HCl লাগে, আর কিচ্ছু লাগে না।
গল্প শেষ। এই যে নট ফুললি আন্ডারস্টুড, অতএব মেকানিজম নট রিকোয়ার্ড, খালি রিএজেন্টটা মনে রাখতে হবে। করে দিয়েছি একটা মেকানিজম, একটা টেন্টেটিভ মেকানিজম আমি দেখিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দরকার নেই, মনে রাখার দরকার নেই, নিজের ব্রেনটাকে অত ক্লাটার করে দরকার নেই। চল, এই হচ্ছে আমার মোটামুটি দু রকমের রিয়াকশনস আমি করলাম। ঠিক আছে, কিন্তু কোন দু রকমের রিয়াকশনস আমি করলাম? না, আমি করলাম এই দু রকমের রিয়াকশনস। দেখাচ্ছি এই দু রকম। এই যে দেখ, এইটার রিয়াকশনস আমরা করেছিলাম কোথায়? এই জিনিসটার রিয়াকশনস আমরা কোথায় করেছিলাম? এইটার, এই যে অক্সিজেন থেকে আমার লোন পেয়ার গেল, অক্সিজেন থেকে আমার লোন পেয়ার গেল, এটা কোথায় করেছিলাম আমি? এই যে অক্সিজেন থেকে লোন পেয়ার গেল, এর একটা রিয়াকশনস আমরা করেছিলাম না? করেছিলাম তোর ইথিলিন গ্লাইকল কিটাল, করেছিলাম না? অক্সিজেন থেকে লোন পেয়ার গেল, আজকেই তো করলাম, ইথিলিন গ্লাইকল কিটাল। আচ্ছা, এই যে কার্বনিল, কার্বনিল গ্রুপের রিয়াকশন, এই যে সি প্লাসের রিয়াকশন, কি কি রিয়াকশন করলাম? NaHSO3 করলাম, আর কি করলাম বল? ROH করলাম, আর কি করলাম বল? রিয়াকশনস উইথ অ্যামোনিয়া, তো তাই ছিল না? রিয়াকশনস অ্যামোনিয়া তাই ছিল, অ্যামোনিয়া এন্ড ডেরিভেটিভস। এই রিয়াকশনসটা, তার মানে আমি এই রিয়াকশনসটাও করে ফেলেছি, এই রিয়াকশনসটাও আমি করে ফেলেছি, এই রিয়াকশনসটাও করে ফেলেছি। পরে রইল এখন এই আলফা হাইড্রোজেন, এইটা পরে রইল আমার কোনটা? না, পরে রইল আমার এই রিয়াকশনসটা, এইটা, এইটা রিয়াকশনসটা বাকি আছে। আচ্ছা, এই কার্বনটাকে আমি কি বলবো? না, এই কার্বনটাকে আমি বলবো আলফা কার্বন। আলফা কার্বন। কেন এটাকে আলফা কার্বন বলবো? না, এটা হচ্ছে আমার মেন ফাংশনাল গ্রুপ, সিওটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ, তার পাশের যে কার্বন, সেই কার্বনটা হচ্ছে আলফা কার্বন। ঠিক আছে, এই আলফা কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেনটা লেগে রয়েছে তাকে আমি বলবো আলফা হাইড্রোজেন। এই আলফা হাইড্রোজেনের রিয়াকশনস কিন্তু ফ্রম এক্সামিনেশন ভিউ পয়েন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কি কি রিয়াকশনস দেয়? একটা হচ্ছে হ্যালো ফর্ম দেয়। নাম্বার 2 কি দেয়? নাম্বার 2 আমার রিয়াকশনস দেয় বেসিক্যালি তো অ্যালডল কনডেনসেশন। এই দু রকমের রিয়াকশনস খুব ভীষণ পরীক্ষার পারপাসে, এই দুটো রিয়াকশনস ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট। যে আলফা রিয়াকশন আরেকটা ছিল না? হ্যাঁ, কি বলছিস বল? বলছি আরেকটা ছিল না? ও, ক্যানিজাওটা তো এখন লাগে না, ক্যানিজাও তো যা আলফা থাকবে না সেটা রিয়াকশন। এই দু রকম রিয়াকশনসই ভীষণ 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 ভাবে ইম্পর্টেন্ট। না, আরেকটা আছে, পুরো জিনিসটাই দাঁড়িয়ে আছে তোর 3 নম্বর রিয়াকশনটা যদি নিস, কিটো ইনল টটোমারিজম, এটা আলফা হাইড্রোজেনের জন্য। কিটো ইনল টটোমারিজমটা এর জন্য। চল, আগে এই জিনিসটাকে আমরা বুঝি, কি জিনিসটা হচ্ছে আগে সেটাকে আগে বুঝে নিই, তারপর তোদেরকে আজকে অন্তত একটা করে দিচ্ছি, অ্যালফর্ম রিয়াকশনসটা করে দিচ্ছি। চল, আচ্ছা, কি হচ্ছে দেখ, আগে জিনিসটা দেখি। আগে আমার আলফা হাইড্রোজেন মানে আমার কি আছে? না, আমার একটা কিটোন আছে, আমার একটা কিটোন আছে, সি ডাবল বন্ড ও আছে, এখানে আমার সি আছে, এখানে আমার এইচ আছে, এখানে আমার এইচ আছে, আর এখানে অ্যালডিহাইডও হতে পারে, কিটোনও হতে পারে, এখানে একটা আরও হতে পারে, বা একটা এইচও হতে পারে, অর এইচ, অ্যালডিহাইড হতে পারে, কিটোন হতে পারে, আর এখানে আমার চললো। ঠিক আছে, এখানে আমার যা চললো চললো। আচ্ছা, এবার সামহাও আমি যদি একটা বেস নিই, সামহাও যদি একটা বেস নিই, এটা বেসটাকে এইভাবে লিখবো না, বেসটাকে আমি অন্যভাবে লিখবো। সামহাও আমি যদি একটা বেস নিই, একটা বেস নিলাম, ঠিক আছে, একটা বেস নিলাম, এই বেসের ফাংশন কি হলো রে? সামহাও আমি যদি একটা বেস নিই, বেসের ফাংশনটা কি? বেসের ফাংশনটা হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটাকে তুলে নিয়ে চলে আসবে। ঠিক আছে, একদম ইলক করে একদম ধরে বেঁধে নাক কান ডেকে নিয়ে চলে আসবে। চলে আসার পরে আমার কি জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে? না, এখানে আমার একটা লোন পেয়ার আছে, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? এই সি, এখানে এইচ মাইনাস সি ডাবল বন্ড ও আর অর এইচ। দাঁড়ালো কি দাঁড়ানো বল? এটা দাঁড়ালো। আচ্ছা, এইটা কি রেজোনেন্স হতে পারে? নিশ্চয়ই পারে। এটা এখানে গেল,
এইটা এখানে গেল, তার মানে আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো দেখ, CH ডাবল বন্ড CO-। এটাই তো বেসিক্যালি তোর কিটো ইনল টটোমারেসিস। ঠিক আছে, তার মানে দেখ আমার এই হাইড্রোজেনটা এসেনশিয়ালি যেহেতু তোর একটা রেজোনেন্স পাচ্ছে, তাহলে এই স্ট্রাকচারটা এই যে স্ট্রাকচারটা পেলি সামওয়াট স্টেবল। যেহেতু রেজোনেন্স পাচ্ছে সামওয়াট স্টেবল কেন বলছি না, যদি আমি হাইড্রোকার্বন নিই, আমি জাস্ট এরকম একটা হাইড্রোকার্বন নিলাম, CH তার সাথে আরেকটা CH নিলাম, এখানে যদি বেস একটা এসে হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে নেয়, তাহলে এর উপরে আমার লোন পেয়ারটা চলে এলো। এর উপরে যখন লোন পেয়ারটা চলে এলো, এটাকে রেজোনেট করার কেউ নেই, অতএব এই জিনিসটা হবে না, কারণ রেজোনেন্স স্টেবিলিটি পাচ্ছে না। তো কেন ও একটা হাইড্রোজেন দিয়ে নিজেকে আনস্টেবল করবে? সে একই গল্প, সেই 11 থেকে যা গল্প করছি একই গল্প। তখনই আমি একটা রিয়াকশন হবে যখন দেখবো যে প্রোডাক্টটা আমার স্টেবল হচ্ছে। আমার যদি প্রোডাক্টটা আনস্টেবল হয়, আমি রিয়াকশনটা করবোই না। আমি যেচে কেন নিজের ঘরে যমরাজাকে নিয়ে আসবো, আমাকে খেয়ে ফেলবে, শেষ করে দেবে, আমি একটা রিয়াকশন করবো? হবে না, করবো না, আমরাও করি না, একই গল্প। কিন্তু এখানে দেখ, তোর যদি এই কার্বনিল গ্রুপের পাশে যে কার্বনটা থাকবে, তার যে হাইড্রোজেনটা চলে গেলে কিন্তু সামওয়াট আমার একটা রেজোনেটিং ক্যারেক্টার আমি পেয়ে যাব, মানে সামওয়াট এই মাইনাস আয়নটাকে ডিলোকালাইজ করতে পারবো, মানে এই রিঅ্যাকশনটা হলেও হতে পারে। তাহলে এই হাইড্রোজেনটাকে আমি কি বলবো? এই হাইড্রোজেনটা চলে যাচ্ছে, একটা বেস কার সাথে রিঅ্যাকশন করে? অ্যাসিডের সাথে। তাহলে এই হাইড্রোজেনটা আমার এসেনশিয়ালি অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। বেশি মানে কম, মানে খুব বেশি অ্যাসিডিক নয়, অ্যাসিডিক। কম্পারিজনটা তুই কার সাথে কার করবি যে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনটা কত বেশি না কত কম? না, তুই কম্পারিজনটা করবি, এখানে দেখ কোথায় আছে, তার দেখি কোথায় পাওয়া যায় কিনা। অনেক হয়ে গেছে। এই দেখ কিরকম 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 ভাবে তুই বুঝতে পারবি এটা অ্যাসিডিটি বেশি না। দেখ এখানে আছে, the effect of carbonyl group in comparing the pKa for alpha hydrogens of aldehydes. pKa ভ্যালু করছিস, pKa ভ্যালু মানে কি রে? যত বেশি তোর pKa ভ্যালু তত কম অ্যাসিডিক। অ্যান্টি লগারিদম তো, নেগেটিভ লগারিদম তো। pKa ভ্যালু যত বেশি হয় তত কম অ্যাসিডিক হয়। অ্যালডিহাইডস আর কিটোনস এর আলফা হাইড্রোজেনের অ্যাসিডিক ভ্যালু হচ্ছে pKa ভ্যালু 16 থেকে 18, কিটোনে তো একটু বেশি হবে। এস্টারস এর 23 থেকে 25 আর অ্যালকেনের 50। তার মানে alpha hydrogens of aldehydes and ketones are much more acidic than compared to an ester or an alkane. বোঝা গেল? তার মানে এরা অ্যাসিডিক। এই অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের জন্যই কিন্তু আমার দু রকমের বা তিন রকমের খুব ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশনস দেয়, হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশনস, অ্যালডল কনডেনসেশন বা অ্যালডল ফর্মেশন। কনডেনসেশনটা দেয় না, অ্যালডল ফর্মেশন। আর 3 নম্বরটা হচ্ছে তো কিটো ইনল টটোমারেসিস। এই তিনটে রিঅ্যাকশনসই কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। কিসের জন্য না, আমার কার্বনিল গ্রুপের পাশে যে কার্বনটা রয়েছে সেই কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেনটা লেগে রয়েছে, যেটাকে কিনা আমি বলবো আলফা হাইড্রোজেন, সেই আলফা হাইড্রোজেনটা ইজ ভেরি অ্যাসিডিক ইন ক্যারেক্টার। ভেরি না মানে রিজনেবলি অ্যাসিডিক ইন ক্যারেক্টার, যার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিছু রিঅ্যাকশনস দেয়। ঠিক আছে, আচ্ছা এটাকে তাহলে আমি কি নাম দেবো? এটা একটা নাম দিতে হয়। তাহলে আমাকে তাহলে এই ধরনের কম্পাউন্ডটা কি হয় না, আমার ধর এরকম একটা রয়েছে, এই এখানে আমার হাইড্রোজেন, এখানে আমার হাইড্রোজেন, এই সি ডাবল বন্ড এই চলবে। তাহলে আমার আলফা হাইড্রোজেন হচ্ছে এইটা, আলফা কার্বন হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, এর থেকে যখন তুই একটা হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নিবি, তখন আমার স্ট্রাকচারটা কিরকম দাঁড়াবে? এই ডাবল বন্ড ও এই, আর তার সাথে তোর এখানে মাইনাস। এটাকে আমি একটা নাম দেবো ইনলেট আয়ন। তার মানে আমি যখন হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশন করব, আমি যখন অ্যালডিহাইডের রিঅ্যাকশন মানে আমি যখন অ্যালডল কনডেনসেশন করব, তখন ওর ইন্টারমিডিয়েটটা হয় ইনলেট আয়ন, যেখানে কিনা
এই হাইড্রোজেন because of their acidity is getting eaten up by a base। তার জন্য আমার এখানে একটা মাইনাস সাইন চলে আসবে, যেটাকে আমি নাম দেবো ইনোলেট আয়ন। পরিষ্কার? এই অবধি পরিষ্কার সবার? এই অবধি সবার পরিষ্কার? হ্যাঁ দিব্যা, বিশাখা, শর্মিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা, রমিতা বুঝে গেছে, স্যার শর্মিষ্ঠা। ফোনে চার্জ 10। আমি আর কি করবো তাহলে? আমি চার্জ দেবো? হ্যাঁ আমি কি করবো বল? আমি চার্জ দেবো? না জানি না। করিস নি কেন? জানিস না ক্লাস আছে আজকে? হ্যাঁ সকালে 4টে ক্লাস ছিল। কটা অবধি? তো শনিবার তো ক্লাস থাকে না, আজকে আবার ক্লাস এলো কেন? না শনিবার অল্টারনেট করে হয়। বাবার ফোনটা কোথায়? দুটো ফোন আছে, অন্য ফোন বাবার কাছে। বাবা কোথায়? নতুন ফোন থেকে করছি, ওখানে হচ্ছে না। বাবার ফোনটা কোথায়? বাবার ফোন বাবার কাছে, বাবা বাবা কোথায়? বাড়িতে নেই। আরে ছেলেদের লেকচার দেখে নিবি, আর কোথাও আটকে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করবি। গৌরব বোঝা গেছে ইনোলেট আয়ন কাকে বলে? গৌরব, গৌরব তোর ফোনে চার্জ নেই না? তোর চার্জ নেই? ঠিক আছে চল, তোর চার্জ আছে। এটাকে বলি আমরা ইনোলেট আয়ন। চল এবার আমরা দেখি নেক্সট জিনিসটা। এবার আমরা দেখি অ্যালডল কনডেনসেশন। ইনোলেট আয়নস নিয়ে করেছি, অনেক বকবক করেছি আমি। যারা ভালো ছেলে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য, ভালো ছেলে মেয়ে, তারপর দেখিয়েছি তো জেনারেল রিয়াকশনস অফ ইনোলেটস, কিভাবে রিয়াকশনস হয়। আচ্ছা জেনারেল রিয়াকশনসটাও দেখিয়ে দিই। জেনারেল রিয়াকশনস অফ ইনোলেটসটা কিভাবে হয়? জেনারেল রিয়াকশনস অফ ইনোলেটসটা এরকম হয়। আমার কি দাঁড়ালো? আমার প্রথমে এই হচ্ছে আমার ইনোলেট, এই ডাবল বন্ড ও, এই হচ্ছে আমার সি, এই হচ্ছে আমার এইচ, এই হচ্ছে আমার এইচ, আর এখানে একটা চলল। আমি একটা বেস নিয়ে এলাম। বেস নিয়ে এলে কি হচ্ছে? বেস নিয়ে এলে এখানে রিয়াকশন হচ্ছে। রিয়াকশন চলে এলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? এই সি, তারপর হচ্ছে এইচ, এখানে দুটো মানে মাইনাস সাইন, এখানে এইচ, এখানে ডাবল বন্ড ও। এই ইলেকট্রনটা এখানে আসবে, এই ইলেকট্রনটা এখানে আসবে। ঠিক আছে? এই ইলেকট্রন যখনই এলো তার মানে স্টেবিলাইজেশন হয়ে গেল। তার মানে আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো? এই সি এইচ মাইনাস এটা সরি ডাবল বন্ড এই ও মাইনাস, তারপর আবার ইলেকট্রনটা এখানে দিল, এইটা এখানে চলে এলো। মানে আলটিমেটলি আমার কি দাঁড়িয়ে গেল? আলটিমেটলি আমার দাঁড়িয়ে গেল যে এই কার্বনটার উপরে আমার নেগেটিভ চার্জ এসে গেল। এই কার্বনটার উপর আমার নেগেটিভ চার্জ। তার মানে এবার যদি বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রোফাইল আসে, ইলেকট্রোফাইলের কি দরকার? ইলেকট্রন। সে এখানে এসে অ্যাটাক করবে। সে যখনই এখানে এসে অ্যাটাক করবে তারপর ফাইনাল প্রোডাক্টটা কি দাঁড়ালো? ডাবল বন্ড ও সি এইচ ই, এই ধরনের রিয়াকশন হবে। যাচ্ছে এই ধরনের রিয়াকশন হবে। এটাই হচ্ছে তো ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিয়াকশন হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছিস? তার মানে এখানে একটা ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক হবে এটার উপর। এখানে কিন্তু নিউক্লিওফিলিক নয়। অ্যালডিহাইড আর কিটোনের রিয়াকশনস কিন্তু নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন। কিন্তু যখনই তুই আলফা কার্বনের হাইড্রোজেনের অ্যাসিডিটি নিয়ে বলবি তখন কিন্তু ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক হবে। মনে রাখবে এটা, ইটস অলওয়েজ অ্যান ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক। ঠিক আছে? এই হচ্ছে তোর ইনোলেট আয়ন। প্রথমে কি তার তিনটে পয়েন্ট কি কি দাঁড়ালো? প্রথম হচ্ছে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার অফ আলফা হাইড্রোজেন, 1 নম্বর। 2 নম্বর কি পয়েন্টস মনে রাখতে হবে? যে ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক, এটা মনে রাখতে হবে। ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাকটা কোথায় হচ্ছে? অন আলফা কার্বন। ঠিক আছে? এটা মনে রাখতে হবে, ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক অন আলফা কার্বন। তুই তো আমাকে বলতেই পারতিস স্যার আপনার তো তাহলে এখানেই তো ইলেকট্রোফাইলটা এসে অ্যাটাক করছে, আপনি এখানেই না করে এতগুলো স্টেপ করলেন কেন? দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল। আমি এটা কি করে দেখালাম? যে আমি এটা করে দেখালাম যে দেখো বাবা আমার রেজোনেন্স হচ্ছে মানে স্টেবল, মানে এখানে এসে একটা ইলেকট্রোফাইল এসে অ্যাটাক করতে পারে। স্টেবল না হলে তো ফর্মই করবে না।
ঠিক আছে, চ এই অবধি আমাদের হলো। ঠিক আছে, এবার আবার চলে যায় পুরোনো জায়গাটা আমাদের। কোথায় গেল? তো দেখতে পাচ্ছিস কিছু? দেখতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যালো, हाँ वही जनरल रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स वही वाला। হ্যাঁ ঠিক, চল ঠিক আছে চল। আচ্ছা তারপরে কি দেখ, এখানে ও তার মানে আমার কি দাঁড়ালো? এই এক মিনিট থামাও তুমি। রবিতার মা এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে যেতে বলছে নিচে। আচ্ছা রবিতা দা, তোর মা আসছে, আমি তো যেতে পারবো না, আমি কোথায় যাবো? পড়াচ্ছি তো। আমি যাই নাকি? তুমি যাও, নিয়ে এসো। রবিতা তোর মা এসছে রে বাবু। আচ্ছা তারপরে কি হচ্ছে দেখ। হ্যাঁ জানি। ইস, বাচ্চাটা কি কষ্ট, দুপুরের মধ্যে রোদ আসতে। দেখ এখানে কি হচ্ছে দেখ, কত কষ্ট করছে রমিতা তোর জন্য, একটু পড়াশোনা কর বাবু। আচ্ছা তার মানে আমার কি দাঁড়ালো দেখ, তার মানে কোথায় গেল আমার, হ্যাঁ। তার মানে দেখ আমার কি দাঁড়াচ্ছে, একবার আমার দাঁড়াচ্ছে ও এর উপরে নেগেটিভ, একবার দাঁড়াচ্ছে কার্বনের উপর নেগেটিভ। তোরা একটু 2 মিনিট দাঁড়া, তোর আন্টি বোধহয় রেডি হতে দেরি হবে, তোর মাকে নিয়ে আসি, দাঁড়া রোদের মধ্যে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে, তালা বন্ধ থাকে, তোমার রেডি হতে সময় লাগবে। এই তো হাউস করতে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখ একবার ও এর উপর নেগেটিভ, একবার কার্বনের উপর নেগেটিভ, তার মানে এটাকে কি আমি অ্যাম্বিডেন্টেড বলতে পারবো না? অ্যাম্বিডেন্টেড, অ্যাম্বিডেন্টেড বলতে পারবো না। অ্যাম্বিডেন্টেড কি না, অ্যাম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল, নিউক্লিওফাইল খুঁজবে, মানে এই জিনিসটা নিউক্লিওফাইল খুঁজবে, মানে একটা কে এসে অ্যাটাক করবে, ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক করবে, এটা তো নিউক্লিওফাইল, এই তো নিউক্লিয়াস খুঁজবে, আর কে এসে অ্যাটাক করবে, ইলেকট্রোফাইল এসে অ্যাটাক করবে। তার মানে এবার যদি ইলেকট্রোফাইলটা এখানে এসে অ্যাটাক করে ও এর উপরে, তাহলে আমি কি ধরনের স্ট্রাকচার পাবো, আমি ইথার পাবো। এই যে এরকম এই যে লিঙ্কেজটা পাবো না আমি, এই ও, তারপর এখানে এসে যে ইলেকট্রোফাইলটা অ্যাটাক করলো, এই যে এটা ইথার লিঙ্কেজ না, এটা তো ইথার লিঙ্কেজ, আমার আমি ইথার পাবো নাকি না? আচ্ছা এবার দেখ, এবার যদি তোর ইলেকট্রোফাইলটা এই অক্সিজেনের উপর না এসে যদি কার্বনের উপর অ্যাটাক করে, তাহলে আমি স্ট্রাকচারটা কিরকম পাবো, এই ডাবল বন্ড ও, এখানে সি, এখানে ই পাবো, তাই না? এখানে আমি সি পাবো, ই পাবো, মানে এটাকে আমি তখন কি বলবো না, এটাকে তখন আমি বলবো অ্যালকাইলেটেড কার্বন। এই যে অক্সিজেন অ্যালকাইলেশন, এটাকে আমি কি বলবো তখন, এটাকে তখন আমি বলবো অক্সিজেন অ্যালকাইলেশন। আর যদি কার্বনের উপরে যদি ইলেকট্রোফাইলটা যদি অ্যালকাইল গ্রুপ হয়, আর যদি কার্বনের উপরে 8টা লাগে, তাহলে আমি বলবো কার্বন অ্যালকাইলেশন। সব ইনোলেট আয়নের কেমিস্ট্রি, এগুলো সবই তোর হচ্ছে ইনোলেট আয়নের কেমিস্ট্রি, এগুলো সবই হচ্ছে তোর ইনোলেট আয়নের কেমিস্ট্রি। আচ্ছা চল, আচ্ছা এই তো হলো 1 নম্বর। 2 নম্বর দেখ, যেটা হচ্ছে মেকানিজম, এবার তোদেরকে এটা করাই, তোদেরকে এবার আমি হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশনসে চট করে করি। এগুলো সব অনেক কিছু লিখে দিয়েছি, কি ধরনের বেস ব্যবহার করে না করে, কি ধরনের রিঅ্যাকশন, সব ঠান্ডা মাথায় করে দিয়েছি। এই যে এখানে অ্যালডল কনডেনসেশন দেখ, এখানে অ্যালডল কনডেনসেশন করিয়েছি, এই যে এখানে হ্যালোজিনেশন, যেটা এক্ষুনি তোদেরকে করাবো। এই দুটোই বেসিক্যালি মেইন রিঅ্যাকশন। অ্যালকাইলেশন তো এক্ষুনি বোঝালাম আমি তোদেরকে, যে অক্সিজেনের সাথে অ্যালকাইলেশন হতে পারে, যেটাকে আমরা অক্সিজেন অ্যালকাইলেশন বলবো, আবার কার্বনের সাথে অ্যালকাইলেশন হতে পারে, সেটাকে আমি কার্বন অ্যালকাইলেশন বলবো। এগুলো সব এই ধরনের এই ক্লেশন স্মিথ রিঅ্যাকশন কিছুই না, অ্যালডল রিঅ্যাকশন, ক্রস রিঅ্যাকশন, ক্রস অ্যালডল রিঅ্যাকশনকে একটা রিঅ্যাকশন বস, তাহলে বুঝে যাবি পরপর। নে এই কিটো ইনল টটোমারিজম, যেটা রমিতাকে বলছিলাম, এই পুরো সব অ্যাসিডিক এর জন্য হচ্ছে। এই যে হ্যালোফর্ম টেস্ট, হ্যালোফর্ম টেস্টটা দেখ খুব সিম্পল। সেটা হচ্ছে কি প্রমাণ করে হ্যালোফর্ম টেস্ট না, হোয়াট ডাজ হ্যালোফর্ম টেস্ট অ্যাকচুয়ালি প্রুভস না, হ্যালোফর্ম টেস্ট actually proves the presence of a methyl ketone.
কি প্রমাণ করছে না, বেসিক্যালি ইট শোজ দ্য প্রেজেন্স অফ আ মিথাইল কিটোন। মিথাইল কিটোন বলতে কি বুঝিস না, মিথাইল কিটোন বুঝতে বুঝিস CH3C ডাবল বন্ড। এই যে একটা কিটোনের সাথে একটা মিথাইল গ্রুপ রয়েছে, ঠিক আছে? এটাকে আমরা বলবো তোর মিথাইল কিটোন, ঠিক আছে? কারা এই রিয়াকশনটা দেয়? এই রিয়াকশনটা এসেনশিয়ালি দেয় তোর কিটোনসরা। একটা মাত্র অ্যালডিহাইড দেয়, সেটা হচ্ছে CH3CHO। একটা মাত্র অ্যালডিহাইড দেয়, সেটা হচ্ছে CH3CHO, ঠিক আছে? এই একটা মাত্র অ্যালডিহাইড হ্যালোফর্ম টেস্ট দেয়, কোনো অ্যালডিহাইড হ্যালোফর্ম টেস্ট দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কি ধরনের রিয়াকশনস নিয়ে, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পরীক্ষার পারপাসে। আমরা কি ধরনের হ্যালোজেনটাকে নিই? হ্যালোফর্ম, ক্লোরোফর্ম বলি না? ক্লোরোফর্মের ফর্মুলাটা কি? ক্লোরোফর্ম হচ্ছে CHCl3, এটা হচ্ছে ক্লোরোফর্ম। ব্রোমোফর্মের ফর্মুলাটা কি হবে? CHBr3। আয়োডোফর্মের ফর্মুলাটা কি হবে? CHI3। তো এই যে হ্যালোফর্ম মানে একটা কার্বনের সাথে তিনটে হ্যালোজেন অ্যাটম লেগে থাকবে আর একটা হাইড্রোজেন থাকবে। দিস ইজ আ হ্যালোফর্ম। ডিপেন্ডিং আপন দ্য হ্যালোজেন, whether it's chloroform or bromoform or iodoform, এগুলো সব ভ্যারি করবে। ক্লিয়ার? ডান? এগুলো হচ্ছে তোর হ্যালোফর্ম টেস্ট। আচ্ছা, একটা ভীষণ কমন কোশ্চেন আসে, তো জয়েন্ট বোর্ডেও আসে, জয়েন্টেও আসে, সব ধরনের জয়েন্টে আসে। কত মোলস অফ তোর ক্লোরিন লাগবে বা হ্যালোজেন লাগবে, আর কত মোলস অফ NOH লাগবে হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশনস? রিঅ্যাকশনসটা কি হচ্ছে দেখ, যখনই তুই মোটামুটি একটা মিথাইল কিটোন নিবি, মিথাইল কিটোনের সাথে যখন তুই বেসিক্যালি রিঅ্যাকশন করাবি হচ্ছে তোর একটা হ্যালোজেন, আমি আয়োডিন নিয়ে বেশিরভাগ লোকে কাজ করে, আয়োডিন নিয়ে, আর বেসিক মিডিয়াম নেবে, KOH বেসিক মিডিয়াম নেবে, তখন কি দেখা যায়? তখন দেখা যায় যে রিঅ্যাকশনের শেষে একটা ব্রাইট প্রেসিপিটেট তলায় পড়ে আছে, ব্রাইট পিপিটি তলায় পড়ে আছে, ব্রাইট প্রেসিপিটেট তলায় পড়ে আছে, ঠিক আছে? যখনই একটা ব্রাইট প্রেসিপিটেট পাবি তখনই বুঝবি ওর মধ্যে, ওই স্ট্রাকচারটার মধ্যে আমার মিথাইল কিটোন রয়েছে, খালি কিটোন নয় কিন্তু, একটা মিথাইল কিটোন রয়েছে, ঠিক আছে? মানে একটা কিটোন তো এরকম হতে পারে, CH3 CH2 CH ডাবল বন্ড CH3 CH2 C ডাবল বন্ড ও CH2 CH3, এরকম তো একটা কিটোন হতে পারে। এ কিন্তু হ্যালোফর্ম টেস্ট দেবে, হ্যালোফর্ম টেস্ট দেবে যারা অ্যাটলিস্ট একটা কিটোনের পাশে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকতে হবে, মিথাইল গ্রুপ মানে তিনটে হাইড্রোজেন থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমার হ্যালোফর্ম টেস্ট হবে। তার মানে কি বলছি, যে মুহূর্তে তুই দেখবি যে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে, কি না একটা কন্টেনার নিলি, কি আছে জানিস না, তুই ওর মধ্যে একটু ক্লোরিন দিলি বা আয়োডিন দিলি, আর KOH বা একটা বেসিক মিডিয়াম দিলি, খানিকক্ষণ হিট করলি, হিট করার পরে রিঅ্যাকশন দিবি, তলায় একটা দুর্ধর্ষ ব্রাইট কালারের প্রেসিপিটেট রয়েছে, তুই বলবি কম্পাউন্ডের মধ্যে কি আছে না আছে আমি তো জানি না, কিন্তু এইটা যে আছে দ্যাটস শিওর। এই হচ্ছে হ্যালোফর্ম টেস্ট, বিখ্যাত রিঅ্যাকশন, ভেরি ফেমাস রিঅ্যাকশন, পরীক্ষায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে, এইটা আর অ্যালডন, ঘুরে ফিরে হাজার রকমের প্রশ্ন আসে। চল, এই হচ্ছে আমার রিঅ্যাকশন। এবার তোদেরকে আমি মেকানিজমটা দেবো, তোদেরকে আবার কি করবো, মেকানিজমটা দেবো। মেকানিজম দিয়ে আমি কি জিজ্ঞেস করবো না, কি জিজ্ঞেস করবো, আমাকে মেকানিজমটা বুঝিয়ে দেবে। কারণ এরপর থেকে তোদেরকে আর মেকানিজম আমি করাবো না, আমি জাস্ট রিঅ্যাকশনসটা দিয়ে দেবো, মেকানিজমটা তোদেরকে দিয়ে দেবো, একটা দুটো করাবো হয়তো, কিন্তু তোদেরকে আমাকে মেকানিজমটা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই মেকানিজমটা দেখ, দেখে আমাকে বোঝা কি রিঅ্যাকশনসটা হচ্ছে। আমার কি ধরনের কম্পাউন্ড নিয়েছি আমি না, আমি ইনিশিয়ালি এই যে একটা বেনজিন রিং আছে, আমি কি ধরনের কম্পাউন্ডটা নিয়েছি, আমি কি ধরনের কম্পাউন্ড নিয়েছি, আমি নিয়েছি একটা বেনজিন রিং PH, আর দিকে নিচে C ডাবল বন্ড ও একটা হচ্ছে CH3, এই একটা কম্পাউন্ড নিয়েছি, তার সাথে আমি দুটো জিনিস দেবো, আয়োডিন দেবো, এই যে এইটা মানে কিন্তু আয়োডিন, এটা কিন্তু আয়োডিন, এটা মানে কিন্তু আয়োডিন, আই 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 আই, আর একটা বেস নিয়েছি। এই রিঅ্যাকশনসটা তোরা আমাকে বুঝিয়ে দে কি হচ্ছে না হচ্ছে।
এরপর দিন থেকে কিন্তু আর মেকানিজম আর বিশেষ করাবো না, অল্প স্বল্প মেকানিজম করে রিঅ্যাকশনস গুলো বলে দেবো খালি। কষ্ট আপনার আমার এখানে আসা দরকার ছিল না, আপনি एक बार बता सकते हो क्या क्या हुआ? रमिता हाँ बोलो, बोलो क्या बोलूं? क्या क्या हुआ, एक बार बोलो कि मेरा सडनली ये शट डाउन हो गया, बोलना। एक सेकंड, कब से हुआ है तुम्हारा शटडाउन? अभी जस्ट। सर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब मैं तब तक मेरा तब वो शट डाउन हुआ था, वो जो आयरन के साथ जो हो रहा था, आयरन बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट के बाद जो था उसके बाद से बोलो ना। इसके बाद से मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। एक बार बोले फिर से हम लोग। अच्छा ठीक है। ठीक है। আজকে ক্লাসের পর যে মনে রাখতে পারবে এই হবে স্টুডেন্ট। কি আজকে ক্লাসের পর একটা রিঅ্যাকশন যে মনে রাখতে পারবে সে একদম বিখ্যাত হবে বলে রাখছি। সব ব্রেনে কি হয়ে যাচ্ছে, এখন থেকে অর্ধেক গুলো ভুলতে শুরু করেছে। আমার তো মাথাতেই ঢুকছে না, উপর দিয়ে মানে বুঝতে পারছি, কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবেন না। হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে, মানে বুঝে যাচ্ছে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট জিজ্ঞাসা করলে বুঝে পাচ্ছিলাম। আমাদের জন্য আপনার কোনো আশা করুন না, কষ্ট হতো ভাই রোদের মধ্যে ইয়ে
এখন প্রফেশন হয়ে গেছে। বোঝা গেছে রিঅ্যাকশন মেকানিজম? তোমার মায়ের সাথে গল্প করছিলাম বল, বোঝা গেছে না যায়নি? স্যার এই পার্টটা আরেকবার একটু বোঝাবেন? পুরোটাই বুঝিয়ে हाँ দিচ্ছি। फिर से কোন পার্টটা রে? शुरू से हम पूरा डिस्कनेक्ट हो गए थे। ইনোলেটেন্স? हाँ হ্যাঁ আমারও কানেক্ট মানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ইনোলেটেন্সটা বলে দিচ্ছি। প্রথমে তোরা কি ওইটা বুঝেছিস যে আলফা হাইড্রোজেনটা বেশি অ্যাসিডিক কেন হয়? ওটা বুঝে গেছিলিস না বুঝিসনি? হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ, স্যার। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, মানে এটা কেন অ্যাসিডিক হয় সেটা কি বুঝতে পেরেছিস? ওটা কেন অ্যাসিডিক হয় আলফা হাইড্রোজেন? এই দেখ, এই হ্যাঁ। হচ্ছে আমার সি ডাবল বন্ড ও, এই রয়েছে আমার, এটা হচ্ছে সি, এটা হচ্ছে এইচ, এটা হচ্ছে এইচ, এটা হচ্ছে আমার যা চললো চললো। প্রশ্ন হচ্ছে এই হাইड्रोजन কি एसिडिक হবে কি হবে না? यहाँ से तभी हाइड्रोजन जाएंगे जब ये यहाँ से पकड़ लो हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पर से जब हाइड्रोजन चला गया तो ये प्रोडक्ट क्या बना? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर सी, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है कि ना? बता ये होगा क्या नहीं होगा? अच्छा, ये अगर होगा तो तू मुझे बचा, ये बनेगा क्या नहीं बनेगा? देख, ये माइनस चार्ज तभी इनको ऊपर ये ले पाएंगे व्हेन इट कैन रेजोनेट दिस माइनस चार्ज और डीलोकलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। आके ना हाँ ये चलेगा पूरा व्हेन कैन रेजोनेट दिस नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस रेजोनेट, अभी देख अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, दैट मींस इट लुक लाइक दिस, व्हाट दिस O माइनस this double bond CH H। आकी ना बता, हाँ it can resonate। अगर ये resonate कर पाएंगे तो basically you tell me now के चलेगा, ये चलेगा, निशा को चलेगा। ये अगर resonate कर पाएंगे that means this minus charge on this carbon is somewhat stable। yes or no? हाँ रोमिता है कि ना? হ্যাঁ স্যার। somewhat stable তার মানে কি? তার মানে এই হাইড্রোজেনটা এই আলফা কার্বনের হাইড্রোজেনটাকে ছাড়তে তার এই কার্বনটা কোনো অসুবিধা নেই রিলেটিভলি, কারণ হাইড্রোজেনটাকে ছেড়ে দিলে আমি যে স্ট্রাকচারটাকে পাবো সেটা রিলেটিভলি আমার স্টেবল হচ্ছে, তাহলে আমি ছাড়তে পারি হাইড্রোজেনকে, একই না? একটা রিঅ্যাকশন কখন হয়? একটা রিঅ্যাকশন তো তখনই হয় যখন প্রোডাক্ট আমার স্টেবল বনে, হ্যাঁ কি না বল? হ্যালো, হ্যাঁ
একটা রিয়াকশন তো তখনই হবে যখন আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা আমার রিঅ্যাক্ট্যান্টের থেকে বেশি স্টেবল হবে বা মোটামুটি স্টেবল হবে, তখনই তো রিয়াকশনটা হবে। ধর আমার দুটো এরকম রয়েছে, দুটো এই জিনিস রয়েছে, এই একটা রয়েছে, এই একটা রয়েছে। এই শোন রমিতা, শর্মিষ্ঠা, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ও সবাই কেটে পড়েছে, সবাই কেটে পড়েছে মানে সবার মধ্যে কানেকশনে গন্ডগোল হচ্ছে, কারণ আমার হ্যাঁ বাড়িতে স্যার বোধহয় আমারও হচ্ছে। কালকে তাহলে এক কাজ কর, কালকে আড়াইটা থেকে বসছি এবার, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো কালকে আবার আড়াইটা থেকে বলছি, টাটা।